உயர்த்துகிற அந்த காலையில் உம்மை கனம் பண்ணுகிற அந்த காலையில் சுவாமி ராஜ்யம் உம்முடையது, மகிமை உம்முடையது, கனம் உம்முடையது. எல்லாவற்றிற்கும் நீர் மேலானவர். உம்மை உயர்த்துகிற, மகிமைப்படுத்துகிற. ஹalleluya, hallelujah. Oh hallelujah. கொஞ்ச அப்படியே worship பண்ணுங்க ஆண்டவரே. நீங்களும் உங்களுடைய ஆண்டவரும். நீங்களும் உங்களுடைய ஆண்டவர். You and your God. Just speak to him. அவரோட பேசுங்க. Just speak to God. Hallelujah. காலையில சொல்லுங்க எவ்வளவா நீங்க அவரை நேசிக்கிறீங்க என்பதை சொல்லுங்க. This morning tell him how much you love him. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Father. எவ்வளவா நம்மை அவர் கனம் பண்ணுகிறோம் என்பதை சொல்லுங்க. Tell him how much you honor him. Thank you Holy Spirit of God. Thank you Father. உம்மை உயர்த்துகிற, மகிமைப்படுத்துகிறோம். We praise you Master. We love you Lord. We love you Master. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Thank you Jesus. உம்மை உயர்த்துகிற இயேசு ராஜா. We magnify you Father God. நீர் போதுமானவர். All the glory to you. You are sufficient for us Master. You are more than enough Lord. Hallelujah. More than enough for us Lord. We praise you. We exalt you. Hallelujah, hallelujah, Thank hallelujah. you Lord. Thank you Master. நீர் பெரியவர். You are great Father God. Hallelujah, hallelujah. உயர்ந்தவர் இயேசு. We give thanks to you Father. உம்மை Thank you மகிமைப்படுத்துகிறோம். Lord. Thank you for your glory. Thank you You are Holy Spirit. worthy of all glory Master. Oh hallelujah, hallelujah. We praise you Lord. Thank you ஸ்தோத்திரம், Jesus. ஸ்தோத்திரம். We exalt you Master. Hallelujah, hallelujah. Praise you Father. Thank you Lord. Oh hallelujah. இயேசு சுவாமி இந்த காலையில நாங்கள் மகிமைப்படுத்துகிறோம். This morning Lord Jesus we exalt you Father. எல்லா கனத்த மகிமை நாங்கள் உமக்கு செலுத்துகிறோம். We give all the glory, honor and praises to you Father. இது எல்லாவற்றிற்கும் மேலான தேவன். You are above everything Master. எங்களுடைய சூழ்நிலைகளுக்கு மேலாக, எங்களுடைய தேவைகளுக்கு மேலாக நீ உயர்ந்த தேவன். You are above and higher than our situation and our problems Master. உம்மை போல யாருமே கிடையாது. There is no one like you Father. நாங்கள் அதை ஒத்துக்கொள்ளுகிறோம் இந்த காலையில். We accept and acknowledge that Father. நீரே பெரிய தேவன். You are great God Father. வானம் உமது சிங்காசனம், பூமி உமது பாதபடி. Lord, heaven is your throne and the earth is your footstool Father God. உம்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம். We glorify you Master. Thank you Jesus. இந்த காலையில் ஒரு விஷயம், இந்த வார்த்தையினால் எங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக. Lord, bless us with your word this morning Lord. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. In the name of Jesus we ask. ஆமென், ஆமென், ஆமென். தயவு செய்து உட்காருங்க. Please be seated. Praise the Lord. Praise the Lord. சிறு பிள்ளைகள் நீங்கள் உங்களுடைய வகுப்புகளுக்கு போகலாம். Sunday school children, you can go to your Sunday school classes. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க? How many of you are happy today? இன்னைக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு நாள். Today is a very important day. இன்னைக்கு நம்முடைய தாய்மார்களின் தினம். It is Mother's Day. Hallelujah. Hallelujah. ஆகவே நம்மத்திலே இருக்கிற எல்லா சகோதரிமார்களுக்காக, தாய்மார்களுக்காக நான் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். I give thanks for all the mothers and sisters who are here. பின்பு அவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுவோம். Later on we're going to pray for the mothers. இப்பொழுது நேரடியாக நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நாம் செல்லலாம். Now we're going to go straight into the word of God. என்னோடு கூட நீங்கள் உங்களுடைய வேதாகமத்தை ஆதியாகமத்தின் புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். Let
Let us all turn the Bible with me to Genesis chapter 3, verse 20. ஆதியாகமம் 3:20. Genesis chapter 3, verse 20. நான் வாசிக்கிறேன். ஆதாம் தன் மனைவிக்கு ஏவாள் என்று பெயரிட்டான், ஏனெனில் அவள் ஜீவனுள்ளோருக்கெல்லாம் தாயானவள். Adam named his wife Eve because she would become the mother of all the living. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. இன்றைக்கு தாய்மார் தினத்தை குறித்து நாம் ஒரு சில காரியங்களை நாம் தியானிக்க போகிறோம். We're going to meditate a few verses regarding the Mother's Day. இன்றைக்கு நாம் திரும்பி பார்க்கும்போது கர்த்தர் நமக்கு நல்ல சகோதரிமார்களை நல்ல தாய்மார்களை நமக்கு தேவன் தந்திருக்கிறார். When we look back at our life, we could see that God has given lovely sisters and mothers for us. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. நம்முடைய தாய்மார்கள் ஒரு சிலர் உயிரோடு இருக்கிறார்கள், ஒரு சிலர் மரித்த தேவ சமூகத்தில் இளைப்பாறுகிறார்கள். Some of the mothers are over here and some of the mothers are in the presence of God. ஆனால் நாம் திரும்பி பார்க்கும்போது அவர்கள் மூலமாக பெற்றுக்கொண்ட எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்காக நாம் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். So when we look back, we need to give thanks to the Lord for all the blessing that we have received through our mothers. தாய்மார்கள் என்று சொல்லும்போதே அந்த தாய்மார்கள் ஒரு பெரிய ஒரு தியாகத்தோடு தங்களுடைய காரியங்களை செய்கிறவர்கள். When we say about mothers, mothers do things with a sacrificial mind. இல்லையா? அது மட்டும் இல்லை, தாய்மார் என்று சொல்லும்போது அவர்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு அவர்களுக்கு இருக்கிறது. Not only that, when we say mothers, they have a great responsibility. எத்தனையோ காரியங்களை அவர்கள் தியாகம் செய்து பிள்ளைகளை வளர்த்திருக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. Many things they have to sacrifice to upbring their children. இல்லையா? நாங்கள் முதல்ல ஒரு பாட்டு கூட பாடினோம் இல்லையா, பிரதர் விஷயம் பாடினாங்க இல்லையா, நம்முடைய கருவில் உருவாகுவதற்கு முன்பதாகவே தேவன் நம்ம கண்டிருக்கிறார். We sang a song before during the worship time. God has chosen us before we were formed in our mother's womb. ஆனால் அதே நேரத்தில் அந்த தாய்மார் இவ்வளவோ எக்ஸ்ட்ரா கவனங்கள் எடுக்க வேண்டி இருக்கிறது. At the same time, they need to take extra care. அவர்கள் கர்ப்பமாகிற நாட்களிலிருந்து அந்த குழந்தையை பெற்றெடுக்கும் வரையில் எவ்வளவோ காரியங்களை தியாகம் செய்ய வேண்டும். So they need to make a lot of sacrifices since the child is conceived to the child is born. They have to sacrifice a lot of things. அவருடைய உருவம் மாறுகிறது. The shape changes. அவர்களுடைய விருப்பங்கள் மாறுகிறது. Their desires also changes. இல்லையா? அவங்களுடைய சாப்பிட்ற விதம், சாப்பாடு ஸ்டைல் மாறுது. Even the way they eat, the things they eat also changes. இல்லையா? நமக்கு தெரியும் இல்லையா, இவ்வளோ தியாகங்கள் இவ்வளோ மாற்றங்களை என்ன செய்கிறார்கள், பொறுத்து கொள்ளுகிறார்கள். So they accept all those changes and they bear all the things they have to face through the motherhood. குழந்தையை பெற்றெடுப்பதனால் லேசான காரியம்ன்றாங்க, ஆனால் அதை போல ஒரு கடினமான ஒரு காரியம் இல்லவே இல்லை. It is not an easy thing for to give birth to a child. ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுக்கக்கூடிய ஒரு தெரிவு ஒரு ஆணுடைய கரத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்குமானால் அதை எப்படி அவர்கள் கையாண்டிருப்பார்கள் என்று நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது. I can't even imagine if giving birth is handed over to the father's responsibility. I don't know how they would have handled that. கொஞ்சம் தலைவலினா விக்ஸ் பூசுறதுக்கு அம்மா வர வேண்டியது இருக்கு. So even if they get slight headache, they need a mother to rub the balm. அல்லது மனைவி வர வேண்டியது இருக்கு. Oh, the wife has to come to take care of them. ஏன்னா ஆண்கள் அவ்வளவுதான். That's how the men are. வாய் தான். Just the mouth. நிறைய பேசுவோம் நம்ம. They speak a lot. ஆனா பெண்கள் நிறைய பேச மாட்டாங்க சில காரியங்கள். But the women many times they don't speak a lot. தேவையில்லாதெல்லாம் பேசுவாங்க, அது வேற விஷயம். Some people may speak unnecessary things. ஆனா எவ்வளவு காரியங்களை மறைக்க முடியுமோ அவ்வளவு காரியங்களை தங்களுக்குள்ளே வச்சுக்கொள்ளுவாங்க. So many things they have to hide and they'll actually hide it. குறிப்பாக ரகசியங்களை பேணுவதிலே பெண்களுக்கு நிறைய கிருபை இருக்கு. The women have grace to hide secrets. அது மட்டும் இல்லை, குறிப்பாக தன்னுடைய உடல் ரீதியான குழந்தை பேறு பெற்ற காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் மிக ரகசியமாக அழகாக நேர்த்தியாக கையாளுகிறார்கள். Graciously, beautifully, secretly they'll handle the way they give birth to the child, the physical stuff. ஆகவே இன்றைக்கு இந்த காலையில் நீங்கள் ஒரு தாயாக இருப்பீர்களே, ஆனால் உங்களுக்காக நாங்கள் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். If you're a mother in this morning, I would like to give thanks to the Lord. அதே நேரத்தில் நீங்கள் ஒரு தாயாக இருக்கும்போது நாம் ஒன்றை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். நமக்கு அந்த தாய் என்கிற ஸ்தானம் ஒரு பெரிய ஒரு பொறுப்போடு கர்த்தர் நமக்கு அந்த ஸ்தானத்தை தருகிறார். So you need to remember that if God has given that position to be a mother, God has given with a great responsibility to take that position. ஏதோ வந்தோம், பிள்ளையை பெற்றோம், பிள்ளையை விட்டுட்டு நம்மளோட பாட்டை வாழ்கிறோம் அப்படின்னு இல்லை. It is not a life that you give birth to a child and you let go of it
and live a life. It's not like that. அந்த பிள்ளைக்காக நீங்க நம்ம வாழ்ந்து காமிக்கணும். So we need to live an exemplary life for those children. அது ஒரு நாள் 2 நாள் காரியம் அல்ல. It is not just a 1 or 2 day அது thing. வாழ்நாள் முழுவதும் நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம். It is until the end of our life we need to show and live an exemplary life to our children. இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்ம எடுத்து பார்ப்போம்னா நம்மை விட்டு கடந்து போன நம்முடைய தாய்மாரை நான் என்ன செய்றேன், இன்றைக்கும் நான் நினைக்கிறோம். Even we think about the mothers who have passed away many years ago. நம்முடைய பாட்டிமாரை நினைக்கிறோம். We think about our grandmothers. ஏன்னா அவர்களுடைய உதாரணங்கள், அவர்கள் வாழ்ந்து காண்பித்த விதங்கள் எல்லாவற்றையும் பார்க்கும்போது நாம் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்தாமல் இருக்கவே We முடியாது. cannot stay without giving thanks by looking at the life our grandparents and the mothers have lived in the past. இல்லையா, அவர்கள் நம்மை வளர்க்கிறார்கள், நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்கிறாங்க. They are bringing us, they're meeting all our needs. அது மட்டும் இல்லை, நம்முடைய வாழ்வின் தரத்தை அவர்கள் உயர்த்தி விடுகிறார்கள். Not only that, they increase the status of our life. அநேக வீடுகளில் நம்ம என்ன பார்க்கிறோம், தகப்பன்மார் எப்பொழுது பார்த்தாலும் வேலை வேலை வேலைன்னு ஓடுகிறாங்க. So in our house we could see that the father will run behind their work. அதிகமான நேரத்தை பிள்ளைகளோடு செலவழிப்பவர்கள் தாய்மார்கள். Only the mothers spend most of their time with the children. ஆகவே அந்த தாய்மார் கையிலே ஒரு பெரிய பொறுப்பு இருக்கிறது. அவர்களால் செய்ய முடியாத காரியமே ஒன்றுமில்லை. So mothers have a great responsibility in their hand. There is nothing that mother cannot do. அவர்களால் நினைத்ததை பிள்ளைகளை கொண்டு சாதிக்க முடியும். They can accomplish things through the children. ஆகவே இந்த காலையிலே வித்தியாசத்தை உருவாக்கும் தாய்மார்கள் என்ற தலைப்பின் கீழே உங்கள் மத்தியிலே பேச I would விரும்புகிறேன். like to speak to you under the title Mothers Who Makes a Difference. இன்றைக்கு நீங்கள் இந்த காலையில் ஒரு தாயாக இருப்பீர்களே, ஆனால் உங்களால் வித்தியாசங்களை உருவாக்க முடியும். If you are a mother in this place, you could make a difference. அந்த கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பொறுப்பை என்ன செய்யக்கூடாது, சாதாரணமாக எடுக்கக்கூடாது. Don't take as an ordinary the responsibility that is given to you. ஆண்டவராக பார்த்து உங்களுக்கு அந்த அந்த சிலாக்கியத்தை, அந்த நிலையை கொடுத்திருக்கிறார், God ஸ்தானத்தை has கொடுத்திருக்கிறார். looked at you and given that privilege and the great responsibility in your hands. நம்முடைய புருஷன் நம்புகிறாரோ இல்லையோ, கர்த்தர் உங்களை நம்புகிறார். Our husband might not trust us, but God trusts us with this responsibility. இந்த பிள்ளைக்கு ஒரு குழந்தையை கொடுத்தா அந்த குழந்தை ஏற்ற விதத்தில் வளர்த்தெடுப்பாள் என்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு, எதிர்பார்ப்போடு கர்த்தர் அந்த ஸ்தானத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறார். God has looked at you as a daughter. If he gives a child to my daughter, he's looking at it that you will upbring the child in the right manner. ஆகவே ஒரு தாயினாலே ஒரு பெரிய வித்தியாசத்தையே உண்டு பண்ண முடியும். So a mother can make a big difference in someone's life. இந்த காலை வேளையிலும் கூட நாம் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் கூடி வந்திருக்கிறோம். நம்மால் பெரிய வித்தியாசங்களை ஏற்படுத்த முடியும். So we are gathered and assembled together in the house of God. We can make a big difference. நாம் சரியான வித்தியாசங்களை உண்டு பண்ணும்போது, When we make the right differences, நம்முடைய பிள்ளைகள் எதிர்காலத்திலே அவர்கள் சிறந்து விளங்குவார்கள். in the future our children will shine. அது மட்டுமல்ல, அவர்கள் ஆண்டவருக்காக அரிய பெரிய காரியங்களை செய்வார்கள். And for the Lord they'll do great and mighty things for the kingdom of God. எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? How many of you believe that? Hallelujah. Hallelujah. ஆகவே நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நம்ம எத்தனையோ காரியங்களை சொல்லிக் கொடுக்கிறோம். டியூஷனுக்கு போங்கன்னு சொல்லுகிறோம், ஆங்கிலத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறோம், என்னென்ன மொழிகள் எல்லாம் கற்றுக் கொடுக்க முடியும், அதெல்லாம் நல்ல விஷயம் தான். We are teaching our children to go to tuition or learn a language like English, but that's all good for the child. இல்லையா, இந்த பூமிக்குரிய எத்தனையோ காரியங்களை அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறோம். Even we are teaching a lot of things about this world to the children. அதே நேரத்தில் அவர்களுக்கு நித்திய காரியங்களையும் நித்தியத்துக்கு தேவையானவைகளையும் நாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும். At the same time we need to teach them about the eternity and the eternal life. இல்லையா, we need to teach them about the eternal values. We need to teach them about the eternal values to our children. எப்படி நித்தியத்துக்கு நம்மை தயார்படுத்திக் கொள்வது, How can we get prepared for the eternity? அதை நாம் செய்யும்போது நாம் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறோம், நம்முடைய பொறுப்புகளை நாம் நிறைவேற்றுகிறோம். When we do that, we will get blessed and we are doing our responsibilities. முதலாவதாக இந்த காலையிலே ஒரு வித்தியாசத்தை உருவாக்கிய தாய்மார்கள் ஒரு சிலரை உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன். I want to show you the mothers who have made a difference in the Bible. முதலாவதாக ஒரு பாதுகாக்கிற தாயை குறித்து நான் சொல்ல போகிறேன். I want to tell you about the protective mother. இந்த தாயை போல பிள்ளைகளை பாதுகாக்கக்கூடிய நபர்கள் யாருமே இல்லை. There is no other than anyone like a mother who could protect the child. அதாவது குறிப்பாக நான் எத்தனையோ சம்பவங்களை கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். I have heard many incidents. அதாவது குறிப்பாக இலங்கை தேசத்திலே அந்த யுத்த காலங்களில் எல்லாம் நிறைய செய்திகளை கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். Especially in the nation of Sri Lanka during the war time, I've heard many things. நிறைய தாய்மார் தங்களுடைய பிள்ளைகளை அணைத்து கொண்டு அப்படியே குப்புறப்படுத்திக் கொள்வார்களாம். ஆனால் காலையில போய் பார்க்கும்போது
அந்த தாய்மார் செத்து போயிருப்பார்கள், மரித்து போயிருப்பார்கள். So later on the day, they will hug the child and close them together and lay down. In the morning, you will go and see them being died. ஆனா பிள்ளை உயிரோட இருக்கும். But the child will be kept alive. ஏன்னா பிள்ளைக்கு மேல அப்படியே படுத்து அது பிள்ளையை பாதுகாத்து கொண்டிருக்கும். Because the mother would lay it above the child and protected the child to live. இந்த பூமி அதிர்ச்சிகள் வரும்போதெல்லாம் இந்த மாதிரி நிறைய செய்திகளை நாங்க You கேள்விப்படுறோம். could see this in the news about earthquakes. ஆகவே தனக்கு எது நடந்தாலும் பரவாயில்லை, தன்னுடைய பிள்ளைக்கு ஏதாவது என்ன செய்யக்கூடாது, நடந்துடக்கூடாது. They always think it doesn't matter if something happens to them, but they care about the children, that nothing should happen to the child. இல்லையா, ஒரு பாட்டு கூட இருக்குல்ல, தாயை போல தேற்றி நீரே நன்றி ஐயா, இல்லையா, So கேட்குறீங்களா? there is a song that says, you have comforted me like a mother, and I thank you. அந்த பாட்டு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன், அப்புறம் பாடலாம் நம்ம. So we have a song, so we will sing that later. இல்லையா, அப்ப தாயை போல கர்த்தர் என்ன செய்கிறாரா, நம்ம தேற்றி இருக்கிறார். So like a mother, God has comforted us. ஆகவே பாருங்க, முதலாவது நம்ம பார்க்க போகிற பாதுகாக்கிற தாய் யார் என்று கேட்டால், First, we're going to look who are this protective mother. யோகேபேத் என்கிற ஒரு தாயை குறித்து நாங்க பார்க்க We're போகிறோம். going to look at a mother called Jochebed. ஆதி யாத்ராமத்தின் புத்தகம் 6ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தை வாசித்து பார்ப்போமானால், When we read Exodus chapter 6 verse 20, அங்கே நாங்க பார்க்கிறோம், ஆம்ராம் தன் அத்தையாகிய யோகேபேத்தை விவாகம் பண்ணினான். அவள் அவனுக்கு ஆரோனையும் மோசேயையும் பெற்றாள். அம்ராம் 137 வருஷம் உயிரோடு இருந்தான். Amram married his father's sister Jochebed, who bore him Aaron and Moses. Amram lived 137 years. இந்த யோகேபேத் யார் என்று சொன்னால், Who is this Jochebed? ஆரோனுக்கும் மோசேக்கும் தாயாக காணப்பட்டவள். She was a mother for Aaron and Moses. மோசேயின் தாய். Basically, she is a mother of Moses. என்ன நடந்தது அந்த காலத்துல? What happened in those days? பார்வோன் என்ன செய்கிறான், ஒரு பெரிய ஒரு உங்களுக்கு தெரியும் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள்ல எவ்வளவு அடிமைத்தனத்துக்குள்ள காணப்பட்டார்கள் என்று. You all know that how was the captivity the Israelites were under the Egypt. அங்கே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் என்ன செய்தார்கள், எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உபத்திரவப்படுத்தப்பட்டார்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு என்ன செய்தார்கள், அவர்கள் வளர்ந்து பெருகினார்கள். So how much more they have persecuted and tribulated by this Egyptian Pharaoh, they have grew more and more at that time. ஏன்னா ஆண்டவருடைய கரம் அவங்களோட இருந்தது. Because the hand of the Lord was upon them. யாராலும் அவருடைய வளர்ச்சியை, அவருடைய முன்னேற்றத்தை, அவருடைய இனப்பெருக்கத்தை தடுத்து நிறுத்தவே முடியல. No one could stop the advancement, the growth of the Israelites. பாருங்க, ஆதியிலிருந்து நீங்க கவனித்து பார்ப்பீர்களானால், If you look from the beginning, சத்ரு மிகவும் என்ன செய்வான், எப்பவுமே அந்த பெண்களை தான் டார்கெட் so பண்ணுவான். enemy will always look for the woman, Yeah. targets the woman. அவங்கள குறி வச்சா நிறைய காரியங்களை இல்லாமலாக்கிடலாம் அப்படின்னு Because முயற்சி பண்ணுவோம். he thinks that if he could target the woman, he could bring so much things about his stuff into the world. ஏதேன் தோட்டத்துல போய் ஆதாம்கிட்ட பேசல, ஏவாள்கிட்ட தான் பேசினான். So enemy, the devil went to spoke to woman in the Garden of Eden. இந்த எகிப்து ராஜா என்ன செய்கிறான், எல்லா ஆண் குழந்தைகளையும் கொன்றணும். So the king of Egypt made a decree that the whole children, the sons under the age of 2 shall be put to death. இல்லையா, எல்லா ஆண் பிள்ளைகளையும் முதல் பிறக்கிற குழந்தைகள் அவ்வளவு பேரையும் கொன்று போட The வேண்டும் என்று சொல்லி சட்டம் firstborn போடுகிறான். son should be put to death. That was a decree that came out. ஆனா பெண் பிள்ளையா இருந்தா உயிரோட வச்சிருங்க. But if it's a small daughter, you could keep it. ஏன், எதற்காக? Why? எகிப்து ராஜா என்ன திட்டம் பண்ணுகிறான், சரி பெண் பிள்ளைகள் இருந்தா அந்த பிள்ளைகளை நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்வோம், அவர்களை மனைவிமாராக மாற்றிக்கொள்ளலாம். So what the Pharaoh, the king, thought is that if we keep the daughters, we could get them married to our sons and we can keep them with us. அப்படி அவர்களுக்கு நாங்க பிள்ளைகளை நாங்க திருமணம் செய்து வைத்தால் நம்முடைய இனம் பெருகும் என்கிற பாருங்க தூர திட்டத்தை பார்க்கலாம். So he see a longer vision and plan is that if we get the daughters to marry our sons, our population will grow. மொத்தத்தில் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு மத்தியிலே எந்த பச்சளம் ஆண் பிள்ளையும் காணப்படக்கூடாது. So what he wants totally is that no son should be seen in the midst of the people of Israelites. யாத்ராகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்திலிருந்து 16 வசனத்தை வாசித்து பார்ப்பீர்களானால், We read from Exodus chapter 1 verse 15 to 16. பாருங்க, எகிப்தின் ராஜா சிப்ரால் பூவால் என்னும் பேருடைய எபிரேய மருத்துவச்சிகளோட பேசி, நீங்கள் எபிரேய ஸ்திரீகளுக்கு மருத்துவம் செய்யும் போது அவர்கள் மனையின் மேல் உட்கார்ந்திருக்கையில் பார்த்து ஆண் பிள்ளையானால் கொன்று போடுங்கள், பெண் பிள்ளையானால் உயிரோடு இருக்கட்டும் என்றான். The king of Egypt said to the Hebrew midwives, whose names were Sipra and Pua,
When you are helping the Hebrew woman doing childbirth on the delivery stool, if you see that the baby is a boy, kill him. But if it is a girl, let her live. இந்த மருத்துவச்சிகளுக்கு இப்போ ஒரு தெரிவு இருக்கிறது. Now these midwives has a choice to make. என்ன தெரிவு செய்வது? Who or what they can choose. ராஜாவுக்கு பயப்படுவதா கர்த்தருக்கு பயப்படுவதா? Are they going to fear the king or fear the Lord God? 17 வசனத்தை பார்க்கிறோம். When we read verse, மருத்துவச்சிகளோ தேவனுக்கு பயந்ததினால் எகிப்தின் ராஜா தங்களுக்கு இட்ட கட்டளைப்படி செய்யாமல் ஆண் பிள்ளைகளையும் உயிரோடே காப்பாற்றினார்கள். அதனால் எகிப்தின் ராஜா மருத்துவச்சிகளை அழைப்பித்து, நீங்கள் ஆண் பிள்ளைகளை உயிரோடே காப்பாற்றுகிற காரியம் என்ன என்று கேட்டான். அதற்கு மருத்துவச்சிகள் பார்வோனை நோக்கி, எபிரேய ஸ்திரீகள் எகிப்திய ஸ்திரீகளைப் போல அல்ல, அவர்கள் நல்ல பலமுள்ளவர்கள், மருத்துவச்சி அவரிடத்தில் போகும் முன்னமே அவர்கள் பிரசவித்தாகும் என்றார்கள். இதனிமித்தம் தேவன் மருத்துவச்சிகளுக்கு நன்மை செய்தார். ஜனங்கள் பெருகி மிகுதியும் பலத்தும் போனார்கள். மருத்துவச்சிகள் தேவனுக்கு பயந்ததினால் அவருடைய குடும்பங்கள் தலைக்கும்படி கர்த்தர் செய்தார். அப்பொழுது பார்வோன் பிறகு ஆண் பிள்ளைகளை எல்லாம் நதியிலே போட்டு விடவும் பெண் பிள்ளைகளை எல்லாம் உயிரோடு வைக்கவும் தன் ஜனங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கட்டளையிட்டான். Verse 17 to 22, the midwives, however, feared God and did not do what the king of Egypt had told them to do. They let the boys live. Then the king of Egypt summoned the midwives and asked them, why have you done this? Why have you let the boys live? The midwives answered Pharaoh, Hebrew women are not like Egyptian women. They are vigorous and give birth before the midwives arrive. So God was kind to the midwives, and the people increased and became even more numerous. And because the midwives feared God, he gave them families of their own. Then Pharaoh gave this order to all his people, every Hebrew boy that is born must throw into a Nile, but let every girl live. பாருங்க, முதலாவது என்ன செய்தான்? அவங்களை கொலை செய்யணும்னு ட்ரை பண்ணான். What did he do first? He wanted to kill all the sons. ஆனா மருத்துவச்சிகள் மிகவும் ஞானமாய் ராஜாவோடு பேசினபடியினாலே, Because the midwife spoke with wisdom to the king Pharaoh, இப்பொழுது இரண்டாவது திட்டத்தை போடுகிறான். now he's planning a second plan. இரண்டாவது திட்டம் என்ன? எல்லா ஆண் பிள்ளைகளையும் என்ன செய்யுங்க, நதியில போட்டுருங்க அப்படி. What is his second plan? Throw all the son or the boys into the Nile. பெண் பிள்ளைகளை மாத்திரம் என்ன செய்யுங்க, உயிரோட வைங்க. Let the girls to live. நீங்க பார்ப்பீர்களே, ஆனால் யாத்திராகமம் 2ஆம் அதிகாரத்தை நீங்க வாசித்து பார்க்கும்போது, If you read Exodus chapter 2, லேவியின் குடும்பத்தாரில் ஒருவன் லேவியின் குமாரத்திகள் ஒருத்தியை விவாகம் பண்ணினான். அந்த ஸ்திரீ கர்ப்பவதியாகிய ஒரு ஆண் பிள்ளையை பெற்று அது அழகுள்ளது என்று கண்டு அதை 3 மாதம் ஒளித்து வைத்தாள். அவள் அதை அப்புறம் முடித்து வைக்க கூடாமல் ஒரு நாணற்பட்டியை எடுத்து அதற்கு பிசினும் கீழும் பூசி அதில் பிள்ளையை வளர்த்தி நதியோரமாய் நாணலுக்குள்ளே வைத்தாள். அதற்கு என்ன சம்பவிக்கும் என்பதை அறியும்படி அதன் தமக்கை தூரத்தில் நின்று கொண்டிருந்தாள். Now a man of the tribe of Levi married a Levite woman, and she became pregnant and gave birth to a son. When she saw that he was a fine child, she hid him for 3 months. But when she could hide him no longer, she got a papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. Then she placed a child in it and put it among the reeds along the bank of the Nile. His sister stood at a distance to see what would happen to him. பாருங்க, இந்த யோகேபேத், இந்த மோசேயின் தாய் இன்னொரு தீர்மானத்தை செய்கிறார். You could see that mother of Moses, Jochebed, actually taking another decision. 3 மாசம் என்ன செய்கிறார்? எப்படியோ ஒளிச்சு வைக்கிறார். She wanted to hide the child for 3 months. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, எவ்வளவு ட்ரை பண்ணி இருந்திருப்பா. Just imagine how much she tried to protect the child. எவ்வளவாக எத்தனை அதிகாரிகள் வந்து விசிட் பண்ணியிருப்பாங்க, செக் பண்ணியிருப்பாங்க. எல்லாவற்றுக்கும் மத்தியிலும் அந்த குழந்தையை 3 மாதம் ஒளித்து வைக்கிறார். How many people in authorities might have visited the house, but she hid that child for 3 months. அப்ப தாயிட வேலை பாருங்க என்னது? பிள்ளையை பாதுகாக்கிற வேலை. See, you could see the duty of a mother is to protect her child. என்னால் அவருடைய மகனாகிய மோசேயை பாதுகாக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு தீர்மானத்தோடு அந்த தாய் செயல்படுகிறார். Because she made a decision to protect her son Moses. அவருடைய சகோதரி மிரியாம் என்ன செய்கிறார்? Do you know what the sister did? தூரத்துல இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்க என்னுடைய தம்பிக்கு என்ன நடக்க போகுது. She stood at a distance and watching him. What would happen to him? What is going to happen to my நமக்கு brother? எல்லாருக்கும் நடந்த சம்பவங்கள் தெரியும். We all know what has happened later. எப்படி பார்வோனுடைய குமாரத்தி அந்த குழந்தையை எடுத்து கொண்டு போய் தனக்காக வளர்க்கும்படி என்ன செய்கிறார்? தன்னுடைய சொந்த தாயிடத்திலே கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம். You could see that what happened next is the Pharaoh's daughter actually take the Moses
and she brought him up. நாம் தாய்மாராக இருக்கிற நாம் சரியான காரியத்தை செய்யும்போது So as a mother, when we do the right things, நமக்கு எதிராக இருக்கிற சூழ்நிலைகளை கூட நமக்கு கர்த்தர் சாதகமாய் மாற்றி so தருவார். every opposition and skepticism, God can change it as a favor for us. நாம் செய்கிற காரியம் கர்த்தருக்கு பிரியமா இருக்கணும். But the things that we do should please God. மோசே எதற்காக அவர் மறைத்து வைத்தால்? Why she hid Moses for 3 months? காரணம் என்ன? இந்த மோசேயின் மூலமாக என்னுடைய ஜனங்களுக்கு ஒரு எதிர்காலம் உண்டாகும் என்று நம்பினாள். Because she believed and had faith that through my son Moses, there's going to be a great future for Israelites, my இந்த people. அடிமைத்தனத்திலிருந்து ஒரு நாள் எங்களுடைய ஜனங்கள் மீண்டு வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட கானானுக்குள்ளாக செல்லுவார்கள் என்று அவள் நம்பினாள். She believed that my people Israelites will be delivered from the hands of the Pharaoh from this slavery into a promised land that is Canaan, that is waiting for them. அந்த காரியத்துக்கு ஒருவேளை என்னுடைய குமாரன் காரணமாய் மாறலாம் என்று சொல்லி ஒரு எதிர்பார்ப்போடு அந்த குழந்தையை மறைத்து வைத்தார். So she hid him with a great expectation that the Moses will be the solution for the end of this slavery. இன்றைக்கு நம்முடைய பிள்ளைகளை நம்ம வளர்க்கும் போது ஒரு எதிர்பார்ப்போடு வளர்க்கணும். So when we upbring our own children, we need to upbring them with a great expectation. ஒரு எதிர்பார்ப்போடு அவர்களை பாதுகாக்கணும். With expectation, we need to protect our children. வரப்போகிற சந்ததிக்கு அவர்கள் ஒரு நல்ல தலைவனாய் மாற வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்போடு So we வளர்க்கணும். need to have an expectation that they are going to be a great leader for the next generation that is coming வரப்போகிற up. மோசமான சந்ததிக்கு மத்தியில் என்னுடைய பிள்ளை ஒரு சாட்சியான பிள்ளையா இருக்கணும், நல்ல ஒரு ஊழியக்காரனா இருக்கணும், ஆவிக்குரியவனா இருக்கணும் என்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்போடு நம்முடைய பிள்ளைகளை We வளர்க்கணும். should have an expectation that in the coming evil generation, our children should stand as a testimony, as a ministers to serve God. எல்லா வசதியும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இருக்கலாம். So all the facilities are available for our children. தேவையான பணம் அவர்கள் கையிலே தவழலாம். They might have enough money in their hands. ஆனால் அவை எல்லாவற்றையும் வைத்துக் கொண்டு அந்த பிள்ளை நரகத்துக்கு போச்சுன்னா என்ன பிரயோஜனம்? So having all the wealth and money and all the luxuries, if they go into hell, what is the use of it? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. Just think about it. நம் பிள்ளைகளை வளர்க்கும் போது ஒரு எதிர்பார்ப்போடு வளர்க்கணும். So when we upbring our children, we need to upbring them with the great expectation. நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன், பிள்ளைகளை கர்த்தர் கொடுக்கறாருன்னா எங்கள்ட்ட ஒரு பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு. So when God has given our children in our hands, God is expecting a great thing from us. பெண்களுக்கு மாத்திரம் பொறுப்பு இல்லை, ஆண்களுக்கு சேர்த்துதான். Not only for women but also for men, they have a great responsibility. அவர்களை கர்த்தருக்காக அந்த பிள்ளையை வளர்க்கணும். They need to upbring the child for the Lord God. பார்வோனுடைய குமாரத்தி சொல்லும்போது சொல்லுகிறார், எனக்காக வளர்த்திடுன்னு சொல்லுகிறார். So when the daughter so Pharaoh's daughter brings a child, she says that upbring it for me. இந்த பிள்ளையை எடுத்துட்டு போ. He said, take this child. எனக்காக வளர்த்திடு. Upbring him for me. இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்முடைய கரத்திலே குழந்தையை கொடுக்கும்போது ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? எனக்காக வளர்த்திடு. So when God gives a child in our hand, he's saying that upbring him for my sake. நம்முடைய பிள்ளைகள் வளர வேண்டும், பெரியவர்களாக வேண்டும், தேவனுக்காக அரிய பெரிய காரியங்களை அவர்கள் செய்ய வேண்டும். Our children need to grow in the fear of the Lord and they have to do great and mighty things for the kingdom of அப்போ ஒரு God. தாய் எப்படி இருக்கணும்? பாதுகாக்கிற தாயா இருக்கணும். So how a mother should be? She should be a protective mother. இரண்டாவது எப்படிப்பட்ட ஒரு தாய் நாம பார்க்கலாம்? What is the second kind of mother we could see? ஆதரவளிக்கிற தாய். It is a supportive mother. வேதத்தில் அன்னா என்கிற ஒரு ஸ்திரியை குறித்து வாசிக்கிறோம். We can read about Hannah in the Bible. சாமுவேல் தீர்க்கதரிசியினுடைய தாயார். She is the mother of Samuel. 1 சாமுவேல் புத்தகத்துல நாங்க அந்த முழு சரித்திரத்தை நாங்க வாசிக்கலாம். We can read the whole history in the 1 Samuel book. அன்னாளிடத்துல காணப்பட்ட குறை என்ன? What is the lack that is seen in Hannah? அன்னாளுக்கு குழந்தை இல்லை. She was a barren woman. She could not bear a child. திருமணம் செய்து இவ்வளவு நாளாகி விட்டது. There were many years that she got married. குழந்தைக்காக முயற்சி செய்கிறார்கள். She tried to give birth to a child. ஆனா குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியல அவளால. But she could not bear the child. அவள் என்ன செய்கிறாள்? தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு போகிறாள். Now she's going to the temple. தேவ சமூகத்துல போய் அப்படியே மௌனமாய் உட்கார்ந்து அழுது ஜெபம் பண்ணுகிறாள். So she went into the presence of God in the temple and she was quiet and she was crying loud to the Lord. ஆண்டவர் அவளுடைய ஜெபத்தை கேட்கிறார். God heard the prayer of ஆண்டவர் Hannah. ஜெபத்தை கேட்டு அவளுக்கு ஒரு குமாரனை கர்த்தர் கொடுக்கிறார். God answered the prayer of Hannah and gave her a child. இல்லையா? எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் பாருங்க. See what a great blessing that is. 9ஆம் அதிகாரத்துல இருந்து 17ஆம் வசனம் வரை வாசிச்சு பாத்தீங்க. 9ல இருந்து 17 வசனங்களை வாசிக்கும் போது When you read from verse 9 to 17 முதலாம் அதிகாரத்துல in 1 Samuel chapter 1 verse 9 to 17 அங்க ஒரு மகனுக்காக ஜெபிக்கிறார். she's praying for a son. காரணம் ஏன் ஜெபிக்கிறா? அவளுக்கு மலடியாக இருந்தாள்.
Why she prayed? Because she was a barren woman. 20ஆம் வசனத்துல நீங்க பார்ப்பீர்களே, But if we see in verse 20, அங்கே நாங்க பார்க்கிறோம் கர்த்தர் அவருக்கு ஒரு குமாரனை கொடுக்கிறார். we could see that God has given her a son. இல்லையா? நீங்க 20ஆம் வசனத்திலிருந்து 28ஆம் வசனம் வரை நாங்க வாசிக்க போகிறோம். We're going to read from verse 20 to 28. அந்த குழந்தையை கிடைத்த பிறகு, After she had the son, குழந்தையை பெற்றெடுத்த பிற்பாடு after she given birth to the son, அன்னாள் என்ன செய்தாள் என்பதுதான் கேள்வி. so the question is what she has done after giving birth to a son. பாருங்க, சில நாள் சென்ற பின்பு அன்னாள் கர்ப்பவதியாகிய ஒரு குமாரனை பெற்று கர்த்தரிடத்தில் அவனை கேட்டேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு சாமுவேல் என்று பெயரிட்டாள். பின்பு நீங்க எப்படியே பார்க்கும்போது 24ஆம் வசனத்துல பார்க்கிறோம், அவனை பால் மறக்க பண்ணின பின்பு 3 காளைகளையும் அவள் ஒரு மரக்கால் மாவையும் ஒரு துரத்தி திராட்சரசத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு அவனையும் கூட்டிக் கொண்டு சீலோவில் இருக்கிற கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு போனால் பிள்ளை இன்னும் குழந்தையாய் இருந்தது அப்படின்னு வாசிக்கிறோம். In verse 27, I prayed for this child and the Lord has granted me what I asked of him. So now I give him to the Lord, for his whole life he will be given over to the Lord. 25 பாருங்க, அப்ப பிள்ளை அந்த வசனம் சொல்லுது என்னது, அந்த பிள்ளை வந்து இன்னும் குழந்தையா தான் இருந்திருக்கு. So the child is at the stage of nursing. She was a என்ன nursing பேபின்னு son. வச்சுக்கோமே. You can say that it was just a baby. இல்லையா? அந்த பேபி குழந்தையா இருக்கிற பிள்ளையை கூட்டி கொண்டு போய் என்ன செய்கிறாள், தேவாலயத்துக்கு கொண்டு போகிறாள். While the child was at weaning stage, while it was a baby son, she has taken him to the temple. பின்பு சொல்லுகிறார் 28ஆம் வசனத்துல, நான் கர்த்தருக்கென்று கேட்டபடியினால் அவன் உயிரோடு இருக்கும் சகல நாளும் அவனை கர்த்தருக்கே ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்றால் அவன் அங்கே கர்த்தரை பணிந்து கொண்டான். And she said to him, pardon me, my Lord, as surely as you live, I am the woman who stood here beside you praying to the Lord. I prayed for this child and the Lord has granted me what I asked him. என்ன செய்கிறா பாருங்க, ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கிறா, எனக்கு ஆண்டவரே ஒரு குழந்தையை தரணும், அந்த குழந்தையை கொடுத்து நீ தருவீரே, ஆனால் அந்த குழந்தையை நான் உமக்கு தருவேன் என்று சொல்லி வாக்கு பண்ணுகிறாள். She promised the Lord that if you give me a child, I will upbring him and give it to you. அவ என்ன வாக்கு பண்ணினாலும் அந்த வாக்கு தத்தத்தை நிறைவேற்றுவதிலே அவள் உண்மையா இருக்கிறாள். So whatever she has promised, she is good at fulfilling the promise. அதன் பிரகாரம் என்ன செய்கிறார், அந்த குழந்தையை கொண்டு போய் தேவாலயத்தில் விடுகிறாள். After that, she took the nursing child. After weaning, she has taken him to the temple and left him there. சரி, நம்ம கதைக்கு வருவோம். So let us come to our. நிறைய பேர் நம்ம என்ன செய்கிற, ஆண்டவரே எங்களுக்கு குழந்தைகளை தாரும் அப்படின்றோம். So many times we are saying, Lord, give us a child. குழந்தைகள் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார், நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்டு குழந்தைகளை கத்த தருகிறார். God answers our prayers and give us a son or daughter. கொஞ்ச நாளைக்கு பிறகு என்ன செய்கிறாரு, அந்த பிள்ளையையும் பார்க்க முடியாது, தாயையும் பார்க்க முடியாது, தகப்பனையும் பார்க்க முடியாது. Later on we cannot see the child, we cannot see the mother, later on we cannot even see the father. ஏன் சர்ச்சுக்கு வரல? Why you didn't come to church? ஏன் ஜெப கூட்டத்துக்கு வரல? Why you didn't come to the prayer meeting? உடனே வார பிரச்சனை. So the one thing that comes out of their mouth, பாஸ்டர் பிள்ளையோட வர்றது கஷ்டம், ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. it is really hard for me to come with the children to the church. பிள்ளை எனக்கு ரொம்ப தொந்தரவு கொடுக்குறான். The children is giving me so much of pressure. சர்ச்சுக்கு வந்து அமைதியா இருக்க விடுறான்ல. He's not even leaving me quiet in the church. ஆகவே பிள்ளை ஒரே பிரச்சனையா இருக்குது. So the child is giving me a lot of problems. இன்னும் கொஞ்ச நாள் வளர்ந்த உடனே, after a stage where they grew a bit old, ஏன் நீங்க வரல? why you didn't come? ஓ, ஞாயிற்றுக்கிழமை டியூஷன் இருக்குது எங்களுக்கு. There's a tuition on Sundays. அந்த டியூஷன் இருக்கு, இந்த கிளாஸ் இருக்கு, அந்த டான்ஸ் கிளாஸ் இருக்கு. This tuition, that tuition, there's a dance class on Sunday. ஆகையில அதனால சர்ச்சுக்கு வர முடியல. Therefore we couldn't come to the church. பிறகு படிச்சு வளர்ந்தோனே யுனிவர்சிட்டி. Later on, when they grow up and they study well, they'll go to university. அதுக்கப்புறம் பிள்ளைகள் போய் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க. Then the children will start to lie. என்ன சொல்லுவாங்க, எனக்கு அசைன்மென்ட் இருக்குது. They will say that I have assignment, I cannot come to church. 5 நாள் இருக்கு, 5 நாள் 6 நாள் இருக்கு, அசைன்மென்ட் செய்ய மாட்டாங்க. நீ உட்கார்ந்து, they have 5 to 6 days, don't they have the time to finish their assignments? உட்கார்ந்து போனே நோண்டிட்டு இருக்கிறது. So what they do, they keep looking at their phone. இரவு பகல உட்கார்ந்து chat பண்ணிட்டு இருக்கிறது. Morning and night they will be chatting on their phone. சர்ச்சுக்குள்ள இருந்து chat பண்ற பிள்ளைகளை எனக்கு நிறைய பேரை தெரியும். Even within the church I could see children who will be chatting on their phone while they're in the church. மத்தவங்க எல்லாம் நினைப்பாங்க, அப்பா இவ்வளவு பைபிள் வாசிக்கிறேன், டிஜிட்டல் பைபிள் வாசிக்கிறேன். Many people will be thinking, oh,
How earnestly they're reading the Bible, they're reading the digital Bible, they will be அது thinking like யாரோ that. ஒரு ஆளோட chat பண்ணிட்டு இருக்கு. But they are chatting to someone on the அதுவும் phone. கிறிஸ்தவ பிள்ளைகள் நம்ம பிள்ளைகள் ரொம்ப நல்ல பிள்ளைகள். But especially our children are very good children. இங்க இருந்து கென்டனுக்கு தான் chat பண்ணுவாங்க. They will only chat with the children from Kenton Church. அல்லது என்ன செய்வாங்க, இங்க இருந்து சிங்கள சர்ச்சுக்கு chat பண்ணுவாங்க. Oh, they might be chatting to someone from Sinhala Church. சர்வீஸ் நேரத்தில், பிரசங்க நேரத்தில், During the service time, during the sermon time, they will be chatting. போனே பார்த்துட்டு இருக்கிறது. They'll keep looking and staring at the phone. அடுத்த வாரம் கேட்குறேன், ஏன் சர்ச்சுக்கு வரல? If you ask them next week, why you didn't attend the church? அசைன்மெண்ட் எனக்கு. I had assignment to finish. நீங்க ஆண்டவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை கொடுத்தா, If we give the time that you're supposed to give it to God, ஒழுங்கா படிக்க வேண்டிய நேரத்தில் ஒழுங்கா படிச்சா, if you study well at the time that is given to study, ஆண்டவர் ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய நேரத்தில் ஞாபகப்படுத்துவார். God will remind you of the things when you need to remind of. ஏன்னா ஆண்டவர் தான் எங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார். Because only God can give the remember wisdom for us. உண்மையா நம்ம படிக்கும்போது, When we truly study, நாம் வெற்றி பெறணும், that I need to be victorious, ஆண்டவருக்கு பிரயோஜனமா I இருக்கும். need to be success and useful for the kingdom of God. அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வோடு எதிர்பார்ப்போடு நம்முடைய பாட புஸ்தகங்களை படிக்கும்போது, With that kind of feeling, with that kind of expectation, and we read the books, நம்ம நெஞ்ச நிமிர்த்தி கொண்டு நம்ம எக்ஸாமினேஷன் ஹாலுக்குள்ள we போகலாம். can lift our shoulders and walk into the examination hall. ஏன்னா எனக்கு கர்த்தர் உதவி செய்வார். Because God is going to help me. பரிசுத்த ஆவியானவர் கற்றுக் கொடுத்த எல்லா காரியங்களையும் கர்த்தர் The நினைப்பூட்டுவார். Holy Spirit of God will bring me to remember of things that I have learned. இதை யார் சொல்லிக் கொடுக்கணும்? அம்மா சொல்லிக் கொடுக்கணும். Who need to teach this? The mother has to teach the children. அப்பா சொல்லிக் கொடுக்கணும். The father has to teach the child. ஏன்னா கர்த்தருக்கு நம்ம எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் என்பதை நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்மை பார்த்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Our children need to see how much importance we are giving to the Lord God. நாமே நம்ம ஆலயத்தை ஆராதனைகளை தவிர்க்கும் போது பிள்ளைகள் என்ன செய்வாங்க? நம்மளும் தவிர்க்கலாம் போல இருக்கு அப்படின்னுவாங்க. So when they see that as a parent who are just stopping from attending churches and meetings, the children will see it and follow the same way. என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் ஒரு காரியத்தை கவனிச்சிருக்கிறேன். Only one thing that I have noticed in my life, நிறைய பேர் வாழ்க்கையை பார்த்திருக்கிறேன். I have seen many people's life, யாரெல்லாம் கர்த்தருக்கு உண்மையா இருந்தார்களோ, those people who are so faithful to the Lord God, யாரெல்லாம் தங்களுடைய பிள்ளைகளை கர்த்தருக்கு நேராக நடத்தினார்களோ, those parents who have led their children to God, அவங்க ஒருத்தர் கூட வெட்கப்பட்டு போனதை நான் not பார்த்ததே. even one person were put to shame. எல்லாரும் அவங்க நல்ல நிலையில உயர்ந்த நிலையில கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். God has placed them in a highly and elevated level. ஏன்னா நம்மை உயர்த்துகிறவர் கர்த்தர். The one who is lifted up and exalts us is Lord God. நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறவர் கர்த்தர். The God is the one that blesses us. வேதத்துல வாசிக்கிறோம், அவரே நம்முடைய ஞானம்னு வாசிக்கிறோம். In the Bible we read, He is the wisdom. மேபி நம்ம யூனிவர்சிட்டிக்கு போறதுனால நமக்கு என்ன அறிவை வளர்த்துக்கலாம். By going to the university, we might gain knowledge. இல்லையா? நம்ம அறிவை வளர்த்துக் கொள்ளலாம். We might gain and increase our knowledge. ஆனா ஞானம் கர்த்தரிடத்துல இருந்து But the wisdom will come only from Lord God. அவர்தான் நமக்கு அந்த சரியான விதத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கை நடத்துவதற்கு உதவி He செய்கிறவராய் is the இருக்கிறார். one who is able to help us as a companion to lead our life straight. இந்த அண்ணாளை குறித்து யோசிச்சிருக்கலாம். You could think about Hannah. அண்ணாக்கு கிடைத்த முதலாவது பிள்ளை. That is the firstborn child that she has received from God. அவன் மைண்டை மாத்திருக்கலாம். She could have changed her mind after giving birth. ஏன் கொண்டு போய் ஆலயத்துல விடணும்? Why she has taken her son and left it in the temple of இவனுடைய God? மூத்த குமாரன். It is my firstborn son. இல்லையா? இவன் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நான் சீதனம் வாங்கினா பெரிய சீதனம் வாங்கலாம். So after upbringing him, when he grows up, I could get lot of dowry from the இல்லையா? other side. நம்ம செட்டப்ல அப்படிதான் யோசிப்போம். Even some of us, we even think about the dowry. இல்லையா? இவன் மிரக்கல் சைல்ட் பாருங்க, அற்புதமா பிறந்த பிள்ளை. This child is a miracle child. ஆகவே- Miraculously he's been born. ஆகவே நாங்க நிறைய டிமாண்ட் பண்ணி என்ன செய்யலாம்? ஒரு வீடு கேட்கலாம், இவ்வளவு ஜுவல்லரி கேட்கலாம், இவ்வளவு பொருள் கேட்கலாம். So we can demand the Lord and ask for a house or jewelry or something that is ஆனா worthy. அன்னாள் வாக்கு பண்ணினதை நிறைவேற்றினாள். But Hannah fulfilled the promise that she had made in the Lord's presence. நிறைய தாய்மார் திரும்பி பார்க்கிறது கிடையாது. Lot of mothers don't look back. அவர்கள் பிள்ளைகள் இல்லாத காலத்தில் பட்ட வேதனை, கண்ணீர்கள், அவமானங்கள் அவ எல்லாவற்றையும் யோசித்து பார்க்கிறதே They கிடையாது. don't think about the shame, reproach and the words that they have faced in the past while they were barren. ஆனா பிள்ளை பிறந்தவன உலகமே தங்களை கையில நினைச்சு என்ன செய்யறாங்க? தங்களையே மறந்துடுறாங்க. But afterwards, when they receive the child from the Lord, they forget everything and the world is everything for them. அன்னாள் நமக்கு நல்ல ஒரு உதாரணம். Hannah is a good example for us. எப்படி நம்முடைய பிள்ளைகளை கர்த்தருக்கு
ஒப்பு கொடுக்கணும், எப்படி கர்த்தருக்கு நேராக நடத்த வேண்டும் என்பதை நாம் அண்ணலிடத்திலிருந்து We கற்றுக்கொள்ளலாம். could learn from Hannah how to lead and upbring our children. மூன்றாவதாக அறிவுரை கூறுகிற ஒரு தாய். It is a mother that teaches things to learn or counsel us. இல்லையா? மூன்றாவது எப்படிப்பட்ட தாய்? அறிவுரை கூறுகிற An தாய். instructive mother. 2 தீமோத்தேயுல வாசிக்கிறோம். In 2 Timothy we could read. அங்கே நாங்கள் பார்க்கும்போது அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தீமோத்தேயோடு பேசுகிறார். Apostle Paul speak to Timothy. 1ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது When we read chapter 1 verse 1 to 5, அவனை குறித்து நிறைய காரியங்களை சொல்லிவிட்டு 5ஆம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார். he speaks about a lot about Timothy, and in the verse 5 he says this. உன்னிடத்தில் இருக்கிற அந்த விசுவாசத்தை நான் பார்க்கிறேன். I reminded of your sincere faith. 4ஆம் வசனம் பாருங்க. உன்னிலுள்ள மாயமற்ற விசுவாசத்தை நிறைவு கூறுகிறதினால் என் முன்னோர்கள் முதற்கொண்டு சுத்த மனசாட்சியோடு ஆராதித்து வரும் தேவனை நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். I thank God whom I serve as my ancestor did, with a clear conscience, as night and day I constantly remember you in my prayers, recalling your tears, I long to see you. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் என்ன செய்கிறார்? பேதுரு அந்த தீமோத்தேயுடைய வாழ்க்கையை கவனித்து பார்க்கிறார், உற்று கவனித்து பார்க்கிறார். Apostle Paul looking carefully and closer at the life of Timothy. அவனுடைய பேச்சு வித்தியாசமா இருக்கு. The words that he speaks is different. அவனுடைய விசுவாசம் வித்தியாசமா The இருக்கு. speech and the faith is different. அவன் ஊழியத்தில் நடந்து கொள்ளுகிற விதம், சபையில நடந்து கொள்ளுகிற விதம், சமுதாயத்தில் நடந்து கொள்ளுகிற விதம் எல்லாம் வித்தியாசமா இருக்கிறது. The way that he behaves in the church, the way he behaves in the community and the society is actually different. ஒரு வித்தியாசமான நபராக தீமோத்தேயு காணப்படுகிறார். Timothy was seen as a different person. அப்ப அவனை பார்த்து பவுல் சொல்லுகிறார், He looked at Paul, Paul looked at him and says this. உன்னிடத்தில் இவ்வளவு வித்தியாசங்கள் இருக்கிறதுல ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. I don't need to marvel about the lot of differences I see in you. காரணம் என்னன்னா 5ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, அந்த விசுவாசம். சொல்லுங்க, அந்த விசுவாசம். What is the reason? That faith. இல்லையா? பக்கத்துல உள்ள சொல்லுங்க, அந்த விசுவாசம். Say to your neighbor, that faith. அது என்னது? பாட்டி கிட்ட இருந்த விசுவாசம். It was found in your grandmother. அம்மா கிட்ட இருந்த It's விசுவாசம். found in your mother. இல்லையா? அந்த விசுவாசம் That faith. முந்தி உன் பாட்டியாகிய லோவிசாலுக்குள்ளும் உன் தாயாகிய ஐனிக்கியாளுக்குள்ளும் நிலைத்திருந்தது, அது உனக்குள்ளும் நிலைத்திருக்கிறது என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன். Which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. பாருங்க, அந்த விசுவாசம், அந்த தேவ நம்பிக்கை, நற்சாட்சி எல்லாம் என்ன செய்கிறது? அடுத்த சந்ததிக்கு கடத்தி விடப்படுகிறது. That faith and the trust in God is actually passed on to the next generation. இல்லையா? அந்த விசுவாசம் அப்படியே அடுத்த சந்ததிக்கு பாஸ் பண்ணப்படுது. That பாருங்க, sincere faith is actually being passed on to the next generation. இன்னைக்கு நம்முடைய சந்ததி எப்படி இருக்கணும்? நம்ம ஓடுன ஓட்டத்தை விட இன்னும் 10 மடங்கு அதிகமா ஓடணும். How is our generation should be, our children should be? They need to run a race 10 times faster than what we ran. நானும் நீங்களும் கர்த்தரை நேசித்ததை விட நம்முடைய பிள்ளைகள், நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தரை அதிகமா நேசிக்கணும். They need to love the Lord more than what we loved our God. அப்படியே நான் என்ன செய்யறேன்? நாங்க பிரயாசப்படணும். So we need to earn for this. நாங்க கஷ்டப்பட்டு உழைக்கணும், அவர்களோட நேரத்தை We need to செலவழிக்கணும். labor and we need to spend more time in order to bring them into that faith. நம்ம என்ன செய்வோம்? கேட்போம், ஸ்கூல் ஹோம்வொர்க் செய்தியான்னு கேட்போம். So many times what we do ask the children is that, have you done your homeworks? சாப்பிட்டியான்னு கேட்போம். We ask, have you eaten? டியூஷனுக்கு போனியான்னு கேட்போம். We ask, have you gone to the tuition? எத்தனை பேர் பைபிள் வாசியான்னு கேட்கிறோம். How many of you ask, have you read the Bible? எத்தனை தாய்மார் தகப்பன்மார் தங்களுடைய பிள்ளைகள்கிட்ட கேட்கிறோம், How நீ many of பைபிள் வாசிச்சியா? our mothers and fathers in here actually ask the children, have you read the Bible? நீ ஜெபம் பண்ணுனியா? Have you prayed? எத்தனை பேர் நம்ம கேட்கிறோம்? How many of us ask our children? நம்ம நினைக்கிறோம் அவங்க டியூஷன் போனா எல்லாமே நடந்த மாதிரி நினைக்கிறோம். So what we think, if they go to tuition, everything will be fine for the அவங்க child. அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் செய்துட்டாங்கன்னா அது போதும்னு நினைக்கிறோம். We think that if they have finished their assignments is fine with their studies. இந்த படிப்பு, இந்த உலகம், செல்வாக்கு, பணம் எல்லாம் இந்த உலகத்தோட முடிஞ்சு போகும். So all the education, the wealth and the riches of this world will end with this world. யாருமே நினைச்சு பார்த்திருக்க மாட்டாங்க மயன்மார்ல நேற்று முன்தினம் அவ்வளவு பெரிய ஒரு பூமி எதிர்ச்சி ஏற்படும் சொல்லி. So no one was expected there was a great earthquake that is going to take place yesterday. இதுவரையில ஏறக்குறைய 1700 பேருக்கு மேல மரிச்சிருக்காங்க. Around 1700 people has passed away because of this earthquake. தாய்லாந்துல கூட நிறைய பேர் செத்துருக்காங்க. Even in Thailand people have died because of this disaster. ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம மரணத்தின் செய்திகளை கேள்விப்படுகிறோம். Every day we are hearing about deaths and the news of deaths.
உலக யுத்தங்களை We கேள்விப்படுகிறோம், hear about world wars. நம்பிக்கை மோசடிகளை கேள்விப்படுகிறோம். We hear about lots of things that's going wrong. அப்படியான என்ன நமக்கு தெரிய வருகிறது, இந்த உலகத்தின் வாழ்க்கை நிரந்தரமற்றது. What we could find out is that this worldly life is temporary, not இன்றைக்கு நம்ம permanent. இருக்கிறோம், நாளைக்கு இருப்போமா நமக்கு தெரியாது. We are here today, we are not sure that we will live ஆனா tomorrow. தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஞானவான்களா இருக்கணும். But the child of God should be a child with full of wisdom. ஒருவேளை கர்த்தர் நமக்கு எதிர்காலத்திலே வாழ்வதற்கு சந்தர்ப்பத்தை கொடுப்பாரேயானால், If God can give an opportunity live for the future, அந்த காலகட்டத்திலே பரிசுத்தமாய் வாழணும், சாட்சியா வாழணும், பிரயோஜனம் உள்ளவர்களாக நம்ம வாழணும். in that time we need to live a life that is holy and testament for others. அப்படியான நம்முடைய கரத்தில் எவ்வளவு பெரிய ஒரு பொறுப்பை தேவன் கொடுக்கிறான்னு யோசிச்சு So பாருங்க. just imagine what kind of great responsibility God has given in our hands. தீமோத்தேயுடைய பாட்டிக்காக நம்ம கர்த்தருக்கு நன்றி We செலுத்தணும். need to give thank God for the grandmother of Timothy. அவங்களுடைய தாய்க்காக நன்றி செலுத்தணும், And we need to give thank to the Lord for the mother. இல்லையா? அது சொல்லிக் கொடுக்கணும் நம்ம அவங்களுக்கு. So we need to teach them. எப்படி தேவனுக்கு பற்ற விசுவாசத்தை பிடிச்சு கொள்ளுகிற கர்த்தரை எப்படி நம்புறதுன்னு சொல்லிக் கொடுக்கணும். How to trust God and hold on to the sincere faith. சபையில் அவங்க ஆராதிக்கிறாங்களான்னு பார்க்கணும். We need to see whether they are worshiping God in the church. பைபிள் கொண்டு வராங்களான்னு பார்க்கணும். We need to make sure that they bring their Bibles to the church. சபைக்கு ஒழுங்கா உடுத்திட்டு வராங்களான்னு பார்க்கணும். And we need to see whether they dressed well to the church. பிள்ளைகள் இல்லையா, பாபி டோலை வச்சுக்கிட்டு ஐ லவ் யூ பாபின்னு பாடுறதை விட, அல்லது என்னது பாபின்னு இருக்குது, பிறகு பாணி இருக்கு இல்லையா, பாணி டோ. For a child to just have a Barbie doll or Barney doll and say I love you to that doll. அந்த வச்சுக்கிட்டு ஐ லவ் யூன்னு பாடிட்டு அலையுதுங்க. So they're singing that I love you Barbie doll. They're singing that song with that பாடுங்க, doll. பரவாயில்ல. Let them sing that. ஆனா அதுக்கு முதல்ல ஐ லவ் யூ ஜீசஸ்னு பாடுறதுக்கு சொல்லி So we கொடுக்கணும். need to teach them that I love you Jesus. இயேசு ஆராதிக்கிறதுக்கு, இயேசுவை தொழுது கொள்ளுகிறதற்கு அந்த பிள்ளைகளுக்கு சின்ன வயசுலேயே சொல்லி So கொடுக்கணும். we need to teach them how to worship God and how to praise him. நீங்க பாருங்க, ஒரு ஹை ஸ்கூலுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் பிள்ளைகள் சர்ச்சுக்கு வராது. So if you see it after the child reaches the high school state, they will not come to church. இல்ல அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, அவங்க சொல்லுவாங்க எனக்கு அசைன்மெண்ட் இருக்குது, They will say that they have assignments. நான் ஹோம்வொர்க் இருக்குது, They will say that we have homework. எனக்கு வேலையில லீவு தர மாட்டாங்க, They're not giving me a leave off in our workplace. மற்ற நாள்லாம் படிக்க மாட்டாங்க, Other days they won't study, ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் உட்காந்து படிக்க போறாங்களாம். but only on Sunday they will sit and study, they will say. சிலர் வந்து கிளவரா ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலையும் போட்டுக்குவாங்க. Some people cleverly they will get a work on a Sunday. ஏன்னா சர்ச்சுக்கு வரல, நான் வேலை. If you ask why you didn't come, they will say that I have work, so I didn't come. கர்த்தருடைய சமூகத்துக்கு வருகிறது எவ்வளவு முக்கியத்துவம்னு சின்ன வயசுலயே பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்திருந்தா அந்த பிள்ளைகள் ஒர்க் பிளேஸா சொல்லுவாங்க, ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் வர மாட்டேன். So if you teach them at the very early stage, at childhood time, how important to come into the presence of God, then they will do that. முடியாதுன்னு மேனேஜர் சொன்னா கூட workplace. நீங்க ஜெபிக்கும் போது கர்த்தர் அவருடைய இதயத்தை மாற்றுவார். So even if the manager says no, but when they pray, the manager's heart will bring favor to them. பாருங்க, அந்த சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது நம்ம என்ன செய்யணும், பயிற்றுவிக்கணும் பிள்ளைகளை. So while they were at a very small childhood stage, we need to teach them. நமக்கு நிறைய பிள்ளைகள் இருக்காங்க, சின்ன பிள்ளைகள். There are many children are in this place. அந்த நிறைய பிள்ளைகள் என்ன செய்றாங்க, அம்மா அப்பா அம்மாரை விடவே மாட்டாங்க. So they would not let go of their mother or father. போராடதெல்லாம் பின்னால வரணும்னு நினைக்குங்க. They wanted to come behind the mother and father wherever they go. இல்லையா, அம்மாட சாரியை பிடிச்சிக்கிட்டே நான் வர்றேன்னு நிக்குதுங்க. So they will hold on to the sari shawl and they will say I wanted to come along with you. அந்த டயத்துல, அந்த சீசன்ல நீங்க அவளை பழக்கிட்டீங்கன்னா சர்ச்சுக்கு கொண்டு வந்து, At that season, if you train them to come into the presence of God, into the house of God, அவங்க வளர்ந்த பிறகு அந்த அனுபவத்தை விட மாட்டாங்க. so when they grow up, they will not let go of that experience they faced in the childhood. அப்ப சின்ன வயசுல இருந்து பழக்கணும் அது. So we need to teach them and train them from early stage of their ஏன்னா life. அந்த சின்ன வயசுல அந்த பிள்ளைக்கு வந்து அம்மாவை விட வேற சாய்ஸே கிடையாது அதுக்கு. Because while they're at a very small age, they don't have any other choice than the mother's choice. அம்மா வேலைக்கு போனாலும் வேலைக்கு போகணும், கூட போகணும்னு நினைக்கும். So if the mothers go to the workplace, even the child would love to follow and go to the workplace. இல்லையா, They won't. எங்க போனாலும் போகணும்னு நினைக்கும். Wherever the mother goes or father goes, they wanted to go along with them. அந்த சின்ன வயசுல அந்த சந்தர்ப்பத்துல குழந்தையை பயிற்றுவிக்கணும். So at that time, at that opportunity, do not let go of it. Teach them and train them. தீமோத்தேயோட பாட்டியும் அம்மாவும் அதை தான் செய்தான். That's what Timothy's mother and grandmother has done.
நம்ம சின்ன வயசுலயே பிள்ளைகளோட நேரத்தை செலவழிக்கணும். While they're at a childhood stage, we need to spend more time with our children. அவங்களோட சேர்ந்து வேதத்தை தியானிக்கணும். So we need to start meditating the word of God with them. அவங்கள பாட வச்சு பார்க்கணும். We need to let them sing and see it. சேர்ந்து அவர்களோட சேர்ந்து குடும்பமா ஆராதிக்கணும். As a family, we need to be with them and sing and worship God. அவர்கள் வளர்ந்து பெரியவர்களாகும் போது அவர்களும் அதையே தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு குடும்பத்துக்கு So செய்வார்கள். when they grow up and become an adult, they will follow the same thing in their own families. நான்காவதாக Fourthly, தவறான ஆலோசனை. wrong advice of a mother. ஒரு தாயின் தவறான ஆலோசனை. A wrong advice of a mother. இவங்க எல்லாம் ஏதோ ஒரு விதத்துல ஒரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணியிருக்கிறாங்க. So somehow, some way, they made a difference in the children's life. இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு என்ன போதிக்கிறோம் என்பதை நம்ம என்ன செய்யணும் யோசிச்சு பார்க்கணும். So we need to think about what are we teaching our children. மத்தேயு சுவிசேஷத்துல 14ஆம் அதிகாரத்துல ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு சம்பவத்தை வாசிக்கிறோம். There is an incident we could read in Matthew chapter 14. அங்கே ஏரோது ராஜா ஒரு பார்ட்டி வைக்கிறான். So birthday party is conducted by King Herod. என்ன பார்ட்டி? பர்த்டே பார்ட்டி. What is that party? Is a birthday party? பர்த்டே பார்ட்டி வைக்கிறதுல தப்பா? Is it wrong to conduct a birthday party? வைக்கலாம், தாராளமா வைக்கலாம். Yes, it is good. இல்லையா? You could do that. ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துறோம் நம்ம ஜீவனோட இருக்கிறதுக்கு. Because we are thanking God every day because He's keeping us alive. ஆனா இவன் அதுக்கு அந்த நோக்கத்தோட வைக்கல. But he didn't conduct this party. அவன் என்ன செய்கிறான்? தன்னுடைய பிரதானிகள் எல்லாரையும் என்ன செய்கிறான்? கூப்பிடுகிறான். He called all his tetrarchs to come. அவனுடைய கீர்த்தியை கேள்விப்பட்ட எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஒரு பெரிய கொண்டாட்டத்தை வைக்கிறான். So he's celebrating a big party. அந்த காலத்துல தான் யோவான் ஸ்நானகன் உயிரோடு வாழ்ந்த காலம். That is the time John the Baptist lived. அந்த யோவான் ஸ்நானகனுக்கும் இவனுக்கும் ஒத்து போகாது. So there is opposition between John the Baptist and King Herod. ஏன் ஒத்து போகாதுன்னு Why சொன்னா, they don't get along? ஏரோது செய்த ஒரு தவறை அவன் சுட்டி காண்பித்து நீ செய்தது தவறு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தான். Because he highlighted the wrongdoing of King Herod and he pointed at it and shown to him. என்ன தவறு செய்தான்? What is the wrongdoing that he has done? அவன் என்ன செய்கிறான்? தன்னுடைய சகோதரனுடைய மனைவியை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான். Because he has kept the wife of his brother. யோவான் ஸ்நானகன் சொல்றான் நீ செய்யறது பிழை. John the Baptist said what you've done is wrong. அது நிமித்தமா என்ன செய்கிறான்? அந்த அம்மா எப்படியோ பிடிச்சி என்ன செய்யறது உள்ள ஜெயில்ல போட்டுருச்சு. So what she has done, she has brought him and put him into the jail. ஏரோதியாளுக்கு ஒரு பிள்ளையும் இருக்கு. Even Herodia also had a child. அப்ப பர்த்டே பார்ட்டி வந்த நேரத்துல When the birthday party has came, அந்த ஏரோதியாள் என்ன செய்கிறாள்? தன்னுடைய மகளை ஆட வைக்கிறாள். so the Herodias, what she has done, she made her daughter to dance. இல்லையா? அப்ப அந்த பிள்ளை எப்படி ஆடுது? குலுங்கி குலுங்கி ஆடுது. So how this daughter of Herodias was dancing, she was pleasing the Herod and dancing really beautifully. அப்படி அசைந்து She's moving என்ன விதமான here and நளினங்கள் there. எல்லாம் பாவிக்க முடியுமோ அவ்வளவு அழகா She ஆடுது. attractively dancing. ஆடுறது தப்பு கிடையாது. It is no wrong to dance. எப்படி ஆடுறோன்றது முக்கியம். It is about how they dance. நாங்க கொஞ்ச காலமா நிறைய டான்ஸ்களை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம். Nowadays we are seeing lots of dance programs. ஹாலிவுட், பாலிவுட், காலிவுட் என்னென்ன இருக்குதோ எல்லாத்துல இருந்து ஆக்ஷனையும் கொண்டு வந்து போட்டு ஆடுறது. So we seen it in Hollywood, Bollywood, and they bring that moves and put into Christian எல்லா songs and they அங்காசைகளையும் dance. கொண்டு வந்து நாங்க கிறிஸ்தவ பாட்டுக்கு பாடுவோம். So they bring all that movements and put that into the dance and they say that we are just dancing. இந்த ஆட்டத்தை பார்த்த ராஜா தன்னையே மறந்துட்டான். The Herod, the king who saw this dance, he forgotten himself. பாருங்க, இதுதான் ஆம்பளைகிட்ட இருக்கிற பெரிய பிரச்சனை. That is the problem that all the men has. இல்லையா? அவசரப்படுறது நிறைய விஷயங்கள். So many times they just rush. அவன் என்ன செய்கிறான்? அவன் மயங்கி கிறங்கி போய் என்ன செய்கிறான்? தன்னுடைய மகளை பார்த்து சொல்லுகிறான், நீ என்ன கேட்டாலும் இஷ்டமோ என்னிடத்துல கேள். She was allured by the dance of the daughter Herodias, daughter of Herodias, and what she has done, whatever you ask, I will give it to you. அது மட்டும் இல்லை, எந்த எக்ஸ்டெண்டுக்கு போயிருக்காருன்னு என்ன ராஜ்யத்துல பாதிக்க கேட்டா கூட என்ன செய்வேன்? உனக்கு He தந்துடுவேன். has gone to an extent where even if you ask half of the kingdom, I will give it to you. என்ன அந்த அளவுக்கு இவங்க நளினமா ஆடுறாங்க. That's how beautifully, attractively moving in the dance. எவ்வளவு பயங்கரம் பாத்தீங்களா? See what a terrible thing that is. பின்பு நீங்க பார்ப்பீங்க, 8ஆம் வசனத்தோம் 7ஆம் வசனத்துல சொல்லலாம், நீ எதை கேட்டாலும் தருவேன் என்றவனுக்கு ஆணையிட்டு வாக்கு கொடுத்தான். The verse 7 we could see that
that he promised with an oath to give her whatever she asked. 8ஆம் வசனத்துல பார்க்கிறோம், In verse 8 we could see, அவள் தன் தாயினால் ஏவப்பட்டபடியே. it says prompted by her mother. யார் மூலமா? By who she was prompted? தாய் சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. Because the mother has prompted the daughter. அவள் தன் தாயினால் ஏவப்பட்டபடியே. Because she was prompted by her mother. யோவான் ஸ்நானனுடைய தலையை இங்கே ஒரு தாளந்திலே எனக்கு தாரும் என்று கேட்டாள். She said, give me here on a platter the head of John the Baptist. இல்லையா? என்ன வேணுமா பிளாட்டர்ல? What does she wanted on the platter? யோவான் ஸ்நானனுடைய தலை. The head of the John the Baptist. யார் அந்த தலையை கேட்க சொல்லி கொடுத்தது? Who prompted the daughter to ask this? Her own mother. Dear mother. Dear mother has asked her own daughter to ask. அம்மா சொல்லி கொடுக்கறாங்க பிள்ளைக்கு. The mother is teaching the daughter. சூப்பரா ஆடு. Dance really well, நல்லா வளைஞ்சு கிளஞ்சி அப்படி ஆடு. என்னென்ன விஷயம்லாம் ஆட முடியுமோ அதெல்லாம் காமி. எல்லா டெக்னிக்ஸையும் காமி. So just, show yourself and dance with attractive movements. அவர் கேட்கும்போது இத சொல்லு. But when he asked a favor, ask this. அவளுக்கு ராஜ்யம் கூட முக்கியம் இல்லை அவளுக்கு. She doesn't even care about the kingdom. என்ன பணமோ பொருளோ அதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது. Not a money or the materialistic thing, nothing is important for her. அம்மாவோட சொல்லு தான் அவளுக்கு முக்கியம். But the word of her mother was so important to her. பாருங்க எவ்வளவு பெரிய வல்லமையுடையவர்கள் என்பதை பாருங்க. See how powerful these mothers are. இல்லையா? தாய்மார் அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லானவங்க. So the mothers are so powerful. அம்மா என்று அழைக்காத உயிரிலேனோ பாடுவாங்க. There are songs that there is no living being that cannot call mother. ஒரு பெரிய வளர்ந்து வரும் அரசியல் தலைவர் கூட சொல்றாரு, அம்மான்னு சொன்னா அதுக்கு வேற வார்த்தையே கிடையாது. A greatest politician is saying that if there is no other word than the word mother. ஏன்னா தாய் என்று சொல்லும்போது அது தானாகவே நம்முடைய நினைவுகள் எல்லாமே அப்படியே அடிபடிஞ்சு போயிடும். So when we say or think about the word mother, all our mind will just fall onto that word. 11ஆம் வசனத்துல பார்க்கிறோம், 10-11. In verse 10 and 11 we could see, இந்த ராஜா என்ன செய்கிறான்? ஆள் அனுப்பி தலையை வெட்டி அந்த தலையை ஒரு ட்ரேல வச்சு கொண்டு வந்து கொடுக்கறான். So his head was brought in on a platter and given to the girl who carried to her mother. எவ்வளவு பரிதாபமான விஷயம் பாரு. See what a pitiful thing that is. ஒரு தாய் இப்படிப்பட்ட ஆலோசனை கொடுக்கலாமா? Do you think a mother should give this kind of advice? ஒழுக்கத்தையும் நேர்மையும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு தாய். A mother that who should teach the discipline and upright things. பரிசுத்தத்தை குறித்து கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு தாய். A mother who should teach about holiness. பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்து காண்பிக்க வேண்டிய ஒரு தாய். A mother who need to live a life that is holy life. அவள் தான் வாழ்ந்த வாழ்க்கையே சரியில்லை. The life that she lived is not good. அந்த வாழ்க்கைக்கு மத்தியிலும் கூட நீ செய்தது தவறென்று சுட்டி காண்பித்த அந்த ஊழியக்காரனுடைய சத்தத்தை கேட்காமல், she didn't even listen to the servant of God who pointed out the wrongdoing of the mother. என்ன செய்கிறா? What did she do? அவள் தன்னுடைய தவறை நியாயப்படுத்த முயற்சி செய்கிறாள். So she tried to bring justice to her point. அப்ப சலோமி என்ன செய்கிறா? So what did this daughter do? சலோமி என்ன செய்கிறா? Salome, what did she do? எனக்கு யோவான் ஸ்நானனுடைய தலையை தாண்டு கேட்க. So she asked the head of the John the Baptist on a platter. அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, My dear brothers and sister, நாம் எப்படிப்பட்ட தீர்மானங்களை செய்கிறோம் என்பது மிக முக்கியம். it is very important what kind of decision we make. ஒரு பாருங்க, உபாகமத்தின் புத்தகம் 6ஆம் அதிகாரம் 4 முதல் 9 வசனங்களை வாசித்து பார்ப்போமானால், When we read from Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 9, ஆண்டவர் பிள்ளைகளை நம்ம பெற்றாருக்கு சொல்லுகிற ஒரு ஆலோசனை என்ன? what is God given counsel to the mother? இஸ்ரவேலே கேள் அப்படின்னு சொல்றாரு. He says, "Hear, O Israel." இல்லையா? அப்படின்னா அன்றைக்கு நமக்கும் சேர்த்து தான் சொல்லுகிறார். That means he is saying to us as well. இன்றைக்கு நானும் நீங்கள் ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலராக இருக்கிறோம். You and I are spiritual Israelites. அப்ப இஸ்ரவேலை பார்த்து சொல்லுகிறார், நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர். நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்துமாவோடும் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக. The Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul and with all your strength. பாருங்க, 6ஆம் வசனம், இன்று நான் உனக்கு கட்டளையிடுகிற இந்த வார்த்தைகள் உன் இருதயத்தில் இருக்க கடவுது.
These commandments that I give you today are to be on your hearts. பாருங்க 7ஆம் 8ஆம் வசனம் 9ஆம் வசனம் மிக முக்கியமான வசனங்கள். பாருங்க, நீ அவைகளை உன் பிள்ளைகளுக்கு கருத்தாய் போதித்து. In verse 7 and 8 and 9, impress them on your children. என்ன சொல்லுகிறது பாருங்க, உன் பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்யணுமா? அதை கருத்தாய் போதிக்கணும். It says impress them on your children. கருத்தாய் போதிக்கணும்னு சீரியஸா எடுக்கணும். That means you need to be serious about impressing that. அப்ப எவ்வளவுக்கு நமக்கு டியூஷன் பிள்ளைகளுக்கு முக்கியமோ அதே விதமா பைபிள் முக்கியம். So how much is important the tuition is, same way the Bible should be more important than that. அவ்வளவு கருத்தா நான் என்ன செய்யணுமா பிள்ளைகளுக்கு இந்த வேத வசனத்தை போதிக்கணும். So I need to impress those word of God onto our children. பைபிள் வாசிக்காட்டி பரவாயில்ல, நாளைக்கு வாசிக்கலாம், டியூஷனுக்கு போடி. So don't say like if you don't get time to read the Bible, but just go to the tuition. நிறைய அம்மா அப்பா ஆண்டவருக்கு கணக்கு கொடுக்கணும். So a lot of mother and father has to give account to the Lord for this. தங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய சீரழிவு நிமித்தமாக கர்த்தர் அவரிடத்தில் கணக்கு கேட்பார். For the children to go astray, God will ask account of that. நம்ம நினைக்கிறோம் லேசான விஷயம் நினைக்கிறோம். We think it is a very easy thing. அப்ப பாருங்க, ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ கருத்தாய் போதிக்கணும். He says impress them on your children. நீ உன் வீட்டில் உட்கார்ந்து இருக்க போதும், Talk about them when you sit at home, வழியில் நடக்கிற போதும், and when you walk along the road, படுத்துக்கொள்ளுகிற போதும், when you lie down, எழுந்திருக்கிற போதும், and when you get up, அவைகளை குறித்து பேசி. talk about them. அப்ப வீட்டில் இருக்கும்போது, So while you're at home, படுத்து நித்திரை செய்யும் போது, or while you're going to lie to sleep, என்ன செய்தாலும் 24 மணித்தியாலமும் என்ன செய்யணுமா? கர்த்தருடைய வார்த்தையை குறித்து பிள்ளைகளோடு பேசிக்கொண்டே இருக்கும். whatever you do 24/7, you need to speak about the word of God to your children. அவைகளின் கையின் மேல் அடையாளமாக கட்டிக்கொள்வாயாக. He said tie them as symbols on your hands. இல்லையா? கையில கூட வேத வசனத்தை கட்டிக்கணும்னு சொல்லுகிறது. So he says that tie them the word of God. அவைகள் in your கண்களுக்கு hands. நடுவே ஞாபகக்குறியாய் இருக்க கடவுது. And bind them foreheads and let that be a remembrance things. அவைகளை உன் வீட்டு நிலைகளில் உன் வாசல்களிலும் எழுதுவாயாக. Write them on the door frames of your houses and on your gates. இல்லையா? பல வீடுகளுக்குள்ள போனா எல்லாம் இருக்கும், ஒரு வசனத்தை பார்க்க முடியாது. If you go to many people's houses, you won't, everything will be there but not the word of God. ஊர்ல இருக்கிற எல்லா விதமான அசிங்கங்களும் இருக்கும். All the disgraced things of this world will be found in the அதுக்கு houses. பெரிய பணம் கொடுத்து விலை உயர்ந்து கொடுத்து, நான் அதை தாய்லாந்துல வாங்கினேன், அதை சிங்கப்பூர்ல வாங்கினேன், அதை அங்க வாங்கினேன், இங்க வாங்கினேன். They will say that we bought that in Singapore and Thailand, and they will have this so many souvenirs in the house. இல்லையா? வேதத்தை கர்த்தர் நம்ம கையில கொடுத்திருக்கிறார். But God has given us the Bible, the அதை word of God கண்களுக்கு in our முன்பதாக hands. நம்ம பார்க்கணும். So we need to look at that. இல்லையா? அவைகளை உன் வீட்டு நிலைகளில் உன் வாசல்களிலும் எழுதுவாயாக. It says write them on your door frames of your houses and on your gates. ஒரே ஒரு காரியத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன். I want to say one last thing and உண்மையுள்ள close ஒரு this. தாய். A loyal mother. ஐந்தாவதாக Fifthly, யோவான் 19ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனத்துல பார்க்கிறோம். John chapter 19 verse 25. உண்மையுள்ள தாய். It is a loyal mother. இயேசுவின் சிலுவையின் அருகே அவருடைய தாயும் அவருடைய தாயின் சகோதரி கிளியோப்பா மரியாளும் மகதலேனா மரியாளும் நின்று கொண்டிருந்தார்கள். Near the cross of Jesus stood his mother's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. மரியாளை குறித்து வாசிக்கும் போது உண்மையுள்ள தாய்னு வாசிக்கிறோம். When we read about Mary, she's a loyal mother. தப்பிச்சு ஓடி இருக்கலாம். She could have escaped from the ஆனா அந்த incident. தன்னுடைய சொந்த குமார சிலுவையில தொங்குகிறதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள். But she was watching her own son being crucified on the cross. 10 மாதம் சுமந்து பெற்றெடுத்த குழந்தை. A 10th month she carried in her womb and she given birth to that இவ்வளவு child. தியாகங்களை செய்திருக்கிறார். She had given so much of sacrifices for this ஒரு child. மிரக்கல் அற்புத குழந்தை. It is a miracle baby. இன்றைக்கு சிலுவையில தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. Now is hanging on the cross. சிலுவையின் அடிவாரத்திலே நின்று கொண்டு சிலுவையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். She stood by the cross and looking at her own son. நல்ல தாய்மார் என்ன செய்ய மாட்டாங்க, லேசில விட்டுட்டு ஓட மாட்டாங்க. So most mom will never give up and will not run away. நம்முடைய தாய்மார்கள் அப்படிதான். That is our mothers are. இல்லையா? அவங்க நின்று பிடிக்கிறதுல தியாகம் செய்கிறதுல அவங்கள போல யாரும் மிஞ்ச முடியாது. No one can be above the mother who stands still and stand firm without giving up. இயேசுவின் தாயாகிய மரியாள் நல்ல ஒரு உதாரணம். Mother of Jesus, the Mary, is a very good example for us. கடைசி நிமிஷம் வரையில அங்க அவர்கள் நிற்கிறார்கள். At the last point of Jesus' life, she stood there. இன்றைக்கு நாம்
நம்முடைய பெற்றாருக்காக கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்தணும். Even us, we need to give thanks to the Lord for our own parents. நம்முடைய பெற்றாரை நினைவு கூறணும். We need to remember our parents. அவர்கள் ஒருவேளை தேவ சமூகத்தில் இருப்பாங்க. They might be in the presence of God. ஆனால் அவர்களுக்காக நம்ம நன்றி செலுத்தணும். We still need to thank the Lord for them. இன்றைக்கு நாம் இந்த நிலையில இருப்பதற்கு அவர்கள் காரணம். So they are the reason that we are at this state of our life. என்னுடைய தாய்க்காக என்னுடைய தகப்பனுக்காக நான் கர்த்தருக்கு நன்றி I செலுத்துகிறேன். thank God for my father and my mother. என்னுடைய பாட்டிக்காக கர்த்தருக்கு நன்றி I செலுத்துகிறேன். thank God for my grandmother. என்னுடைய செத்திமாருக்காக நன்றி I செலுத்துகிறேன். thank God for my mother's sisters, aunties. எனக்கு அவ்வளவா எங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணி இருக்கிறார். That's how much they have prayed for us. இப்பொழுதும் ஜெபிக்கிற செத்தி உண்டு. We have an auntie who always pray for us. எப்பொழுதும் எங்களை Every நினைவு time, கூர்ந்து whenever she remembers, she will அவர்களுக்கு pray. ஆண் பிள்ளைகள் கிடையாது, நாங்க தான் ஆண் பிள்ளைகள் அவங்களுக்கு. She doesn't have any sons. We are the sons for her. தங்களுடைய சொந்த பிள்ளைக்கு ஜெபிக்கிறது போல எங்களுக்காக She ஜெபிக்கிறார். will pray like her own children. She'll pray for us. அவர்களுடைய ஜெபம் பரலோகத்தில் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது. Her prayers have been heard in the heaven. சில நேரங்களில் நம்முடைய பெற்றார் சொந்த பெற்றாரை கூட நம்ம கனம் பண்றது கிடையாது. Many times we don't even give honor to our own parents. நம்ம நினைக்கிறோம் பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்திருக்கிறாங்க, அவங்க எங்களுக்கு எல்லாமே செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். So many times they think that they given birth to their children, so they will do everything for us. பாருங்க, யாத்ராகமம் 20ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தில் In வாசிக்கிறோம். Exodus chapter 20 verse 12, உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு கொடுக்கிற தேசத்தில் உன் நாட்கள் நீடித்திருப்பதற்கு உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனம் பண்ணுவாயாக. honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ கனம் பண்ணணும். It says honor your father and your mother. அவங்க செய்யறது பேசுறது ஒருவேளை பிடிக்காம இருக்கலாம். You might not like the way they behave or speak. ஆனா நீங்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறதே அவர்களை கனம் பண்ணுவதற்கு தான். But you are being called to honor them. அந்த பெற்றாரை நம்ம கனம் பண்ணும்போது கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். But when we honor our parents, God will definitely bless us. அதே பாருங்க, அந்த வசனத்திலேயே நம்ம பார்க்கிறோம், அதுல ஒரு அட்டாச்மென்ட் இருக்கு இல்லையா? ஒரு connection or attachment. அது என்ன சொல்கிறது? உன் தேசத்திலே கர்த்தர் உனக்கு கொடுக்கிற தேசத்திலே உன் நாட்கள் நீடித்திருப்பதற்கு அப்படின்னா என்னது? ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை ஆண்டவர் சேர்த்தே கொடுத்துறாரு அதோட. So that you may live long in the land the Lord your God is giving you. What it is a promise that is given. இல்லையா? ஆண்டவர் சொல்றாரு என்னது? நீ நல்லா இருக்கணுமா இருந்தா, if you want to live long in the land, இல்லையா, நீ நீடித்து வாழணுமா or இருந்தா, if you want to live a good and perfect and complete உன் life, பெற்றாரை நீ கனம் பண்ணணும். you need to honor your parents. எத்தனை பேர் பெற்றாரை கனம் பண்ணுகிறதே கிடையாது. Many people are not honoring their parents. சில நேரங்களில் நாம வெளிநாடுகளுக்கு வந்த உடனே நம்ம பெற்றாரை கனம் பண்றது When we கிடையாது. come into a foreign country, we forget to honor our father and mother. தொடர்பே கிடையாது. We don't have connection with them. விசாரிக்கிறதே இல்ல. We don't speak to them. அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய உதவிகளை செய்யறது கிடையாது. We don't even give help and support that we supposed to give. எவ்வளவோ வீண் செலவுகள் செய்றோம். We waste so much of things. ஆனா நம்முடைய சொந்த பெற்றாரை கவனிக்கிறது கிடையாது. But we don't look after our own parents. ஆனா வசனம் சொல்கிறது, நாம் நன்றாய் இருக்க வேண்டுமானால், But the word of God says if you want to live long in the land, இல்லையா, நாம் நீடித்து வாழ வேண்டுமானால், if you want to live a good and a long life, நம்ம பெற்றாரை நாம் கனம் பண்ண we வேண்டும். need to honor our parents. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. எல்லா தாய்மாரும் ஒரு நிமிஷம் எழுப்பி நிற்கிறீங்க. I kindly ask all the mothers to stand. ஆமென். எல்லா தாய்மார்களும் All the mothers, நம்ம அவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்க போகிறோம். we're going to pray for them. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. எல்லா தாய்மார்களும், All the mothers, ஆமென். எல்லார் கண்களை மூடி நாங்கள் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். let us all close our eyes and pray. பிள்ளைகள், கணவர்மார்கள், சகோதரர்கள், சகோதரிகள் எல்லாம் சேர்ந்து அவர்களுக்கு நேராக கரங்களை நீட்டி நீங்க ஜெபிக்க போறீங்க. All of you, all the husband, the children, sisters and brothers, please ஒரு சில stretch வினாடிகள் out அப்படியே your hands நாங்கள் ஜெபம் towards பண்ண them and போகிறோம். pray. For a moment we're going to pray for them. அதன் பின்பதாக பாஸ்டர் மேனுவல் ராஜ் அவர்கள் வந்து அவர்களுக்காக விசேஷித்த ஜெபம் பண்ணுவார்கள். After that a special prayer will be given by Pastor Manuel Raj. ஆமென். எல்லாரும் சத்தத்தை உயர்த்தி கொஞ்ச நேரம் ஜெபம் பண்ணுவோம். Everyone, let us raise our voice and pray. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. Thank you, Jesus. எல்லாரும் நாங்கள் சேர்ந்து ஜெபம் பண்ணுவோம். Thank you, Lord. கர்த்தாவே, நாங்கள் ஜெபம் பண்ணோம், நல்ல தாய்மார் அவர்கள் மாறணும். Let them become a good mothers. நல்ல ஞானமுள்ளவர்களாக, Let them be a wise mothers. கர்த்தருடைய சித்தத்தை செய்கிறவர்களாக அவர்கள் Those who மாறணும். does the will of the Lord. பிரயோஜனமுள்ள தாய்மார்களாக இருக்கணும். The useful mothers. நல்ல ஆலோசனை சொல்லுகிறவர்கள். Let them be a good counseling mothers. தவறை தவறு என்று சுட்டி காட்டுகிறவர்கள். The one who points out wrong as wrong. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் சத்தத்தை உயர்த்தி நாங்கள் ஜெபம் Everyone பண்ணுவோம். raise your voice and pray. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசு சுவாமி. Jesus.
ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுவோம். Everyone raise our voice and pray. ஓ ஹalleluya. ஆண்டவரே நாங்க ஜெபிக்கிறோம். ஒவ்வொரு தாய்மார்களுக்காக சோரிமார்களுக்காக நாங்க ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய கரவர்களை தொடும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. ஹalleluya. ஓ ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஹalleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Father. Thank you Jesus. ஓ ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இந்த வேளையிலே. Thank you Lord. We pray Father God. கர்த்தாவே இந்த மதர்ஸ் டேக்காக நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி We செலுத்துகிறோம். give thanks to you for this Mothering Day Lord. கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிற அருமையான கர்த்தாவே எங்களுடைய தனிப்பட்ட முறையிலும் சபையாகவும் எங்களுக்கு தந்திருக்கிற தாய்மாருக்காக கர்த்தருக்கு நன்றி Thank you for செலுத்துகிறேன். the mothers you have given us personally and as a family Father God and as a church. கர்த்தாவே இங்க நின்று கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு தாய்மாருக்கையும் உடைய சமூகத்திலே கொண்டு வருகிறோம். We bring all the mothers into your presence Father God. கர்த்தாவே நீர் அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த மாபெரும் பொறுப்புக்காக நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். Give thanks to you for the great responsibility you have given into their hands இந்த Father. தாய்மார் தங்களுடைய பிள்ளைகளின் மேலே காட்டுகிற அன்புக்காக, பரிவுக்காக, பாசத்துக்காக, தியாகத்துக்காக நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி Thank செலுத்துகிறோம். you for the love, compassion, care and the sacrifice they have giving for their child Father God. தங்களுடைய முழுமையையும் ஆண்டவரே பிள்ளைகளுக்காக கொடுத்திருக்கிறார்கள். They have given the whole thing for the child Father God. ஆண்டவரே நல்ல வளர்ப்பு, நல்ல படிப்பு எல்லாவற்றையும் அவர்கள் They கொடுத்திருக்கிறார்கள். have given a good upbringing, good education to them Father. நல்ல ஆஸ்தி சொத்தை கூட They have கொடுத்திருக்கிறார்கள். given good wealth to them Father God. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஆண்டவரே ஒவ்வொரு தாய்மாரும் ஆண்டவரை அவர்களுக்கு கொடுக்கத்தக்கதாக Above that, let them give the Lord God. வேத வசனத்தை அவர்களுக்கு Let கொடுக்கத்தக்கதாக them give the word of God to them. தங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஆவியானவருடைய அபிஷேகத்தை அவர்களுக்கு கொடுக்கத்தக்கதாக The anointing of the Spirit of God into them Father. இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் In ஜெபிக்கிறோம். the name of Jesus we ask. ஒவ்வொரு தாயார் மேலும் தேவனுடைய அபிஷேகம் இறங்குவதாக. Let the anointing of the Holy Spirit come upon each and every one of the mothers ஒவ்வொரு Father God. தாயார் மேலும் அந்த விதமான ஒரு விசுவாசம், நம்பிக்கை வருவதாக. Let there be that kind of faith and hope shall come upon each and every one of the mothers Father. எங்களுக்குள்ள இருக்கிற விசுவாசம், நம்பிக்கை, ஆவி எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ளும் கடந்து வர வேண்டும் Let என்ற the நம்பிக்கை faith, the உண்டு trust and the பண்ணுங்க. hope that is within us, let that come into our children Father God. இந்த தாய்மாருடைய முயற்சியினாலே எதிர்காலத்திலே எங்களுடைய சபையில் இருக்கிற பிள்ளைகள் எல்லாம் கர்த்தருக்காய் பலத்த சாட்சிகளாய் மாறுவார்களாக. By the labor the mothers are giving to the child Father, let them become a great testament the children for our church Father God. இந்த நாளில் தாங்கள் நம்முடைய பலத்த அபிஷேகம் ஒவ்வொரு தாயார் மேலும் இறங்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். The mighty anointing shall come upon each and every mothers in this place Father. இன்னைக்கு பிரசங்கத்திலே கேட்டது போல As we heard in the message Father, உண்மையான ஒரு ஆவிக்குரிய தாயின் பொறுப்பு என்ன என்பதை இந்த நாளிலிருந்து அவர்கள் புரிந்து let them கொள்வார்களாக. understand what is a true and the faithful and loyal mother should be Father God. கர்த்தருக்கு பிரியமான பிள்ளைகளாய் அவர்களை Let them வளர்த்தெடுப்பார்களாக. upbring the child that is pleasing and delightful for the Lord God. இயேசுவின் நாமத்திலே கேட்கிறோம் In the பிதாவே. name of Jesus we ask. ஆமென். Amen. Amen. எங்கள் அன்பின் பிதாவே நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். Loving Father, we give thanks to you, Lord. இந்த அருமையான நாளுக்காக நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். Thank you for this wonderful day, Father God. இந்த இடத்துல இருக்கிற ஒவ்வொரு சகோதரிமார்களுக்காக, ஒவ்வொரு தாய்மார்களுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். We give thanks to you for the lovely sisters and mothers in midst of us, Father. எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நேர்வர்களை ஏற்படுத்தினதுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். Thank you for appointing all of these people in my life, Father God. கர்த்தாவே இந்த நாளில் நாங்கள் ஜெபிக்கிற எல்லா கிருபைக்கும், எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்கும், பாதுகாப்புக்கும் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். We commit everyone into their protection and blessings and guidance of yours, Lord. கண்ணீரோடு காணப்படுகிற தாய்மார்களை உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். We commit those mothers who are in tears into your hands, Father ஆண்டவரே, God. பிள்ளைகளை குறித்து, ஆண்டவரே தங்களுடைய குடும்ப சூழ்நிலைகளை குறித்து கவலையோடு பாரத்தோடு காணப்படுகிறவர்களை நினைவு கூறுகிறோம். We commit each and every mothers who are worried about their children and about their family, Father God. We give them into thy hands. ஒரு அற்புதத்தை நீங்க செய்யும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Lord, we ask you to perform a miracles in their lives, Father. ஆண்டவரே, அவருடைய சூழ்நிலைகள் மாறட்டும். Let their circumstances be அவருடைய changed. எதிர்காலங்கள் மாறட்டும் கர்த்தாவே. Let their future be transformed, Father God. அப்படியே நாங்கள் ஆசீர்வதித்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். We bless them. சிஸ்டர் ஜாஸ்மின் அவர்களை உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். We commit தாயாரை Sister ஒப்பு கொடுக்கிறோம். Jasmine and her mother into thy hands, Father. அவர்களை கர்த்தர் சந்திக்கும்படி நாங்கள் You ஜெபிக்கிறோம். meet them, Father God. அவருடைய துக்கத்தை எல்லாம் சந்தோஷமாய் மாற்றும். Turn their sorrow into joy, Father God. சகோதரி பானு அவர்களை உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு We கொடுக்கிறோம். commit Sister Banu into your hands, Father. அவர்களுக்கு கர்த்தர் பூரண சுகத்தை கர்த்தர் கொடுக்கும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Lord, you bring a
perfect, complete healing in the life, Father God. யார் யார் இந்த இடத்துல வர முடியாது தடைப்பட்டார்களோ அவர்களே உடைய கரத்தில் இறங்கலாம். We also pray for those people who are unable to make today, Father God. ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Bless each and every one of them, Father God. கர்த்தாவே எப்பொழுதும் செலுத்தப்பட போகிறது காணிக்கையும் உடைய கரத்தில் We ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். commit the offerings and tithes into your hands, Father. தேவைகளுக்கு மத்தியிலே குறைவுகளுக்கு மத்தியிலே கொடுக்கிறார். They are giving in the midst of their needs and shortages, Father. ஆண்டவரே அவருடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் Meet சந்திக்கும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். all their needs, Father God. அவர் உமக்கு கொடுக்கிறதினாலே அவருடைய ஆண்டவரே எல்லா தேவைகளும் சந்திக்கப்படட்டும். By giving to you, let all their needs be satisfied, Father God. ஆண்டவரே வியாபாரங்களில் ஒரு விருத்தி உண்டாகட்டும். Let there be expansions in the business, நல்ல Father. வேலை கிடைக்கட்டும். Let them have good job, Father நல்ல God. விசாக்கள் Let கிடைக்கட்டும். them get good visas, Father God. நல்ல துணைவர்கள் Let துணைவிகள் them have good உண்டாகட்டும். marriage partners, Father God. நல்ல வீடுகள் Let கிடைக்கட்டும். them have good houses, Lord. என்னென்ன காரியங்களுக்காக உடைய சமூகத்தில் விண்ணப்பிக்கிறார்களோ எல்லா காரியங்களும் நிறைவேறட்டும் கர்த்தாவே. Whatever they are praying and petitioning in the presence of yours, Father, let all that be met, Father God. ஆண்டவரே உம்முடைய நாமம் அவர்கள் மூலமாய் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும். Let your காணப்படட்டும், name be மகிமைப்படட்டும். glorified and honored through their lives, Father. ஆண்டவரே உம்முடைய கரத்தில் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். We commit each and everyone into thy hands, இந்த Lord. இடத்துல வந்து ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்க. Bless each and everyone who are here today. மறுபடியும் இந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் ஸ்துதிக்க ஸ்தோத்திரிக்க எங்களுக்கு உதவி Help செய்யுங்க. us to come back to praise you and honor you, Father அது God. வரைக்கும் உடைய கிருபைக்கும் பாதுகாப்புக்கும் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். We commit ourselves into thy grace and protection, Father ஒருவருக்கு God. எல்லா கனமும் மகிமையும் உண்டாகட்டும். We give all the glory and honor to you alone, Father. இயேசுவின் நல்ல நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் உங்கள் நல்ல In the பிதாவே. name of Jesus we ask. ஆமென். Amen. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் May the grace of our Lord Jesus Christ, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும், love of our Father, பரிசுத்த ஆவியினருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் சமாதானமும் சந்தோஷமும் fellowship, communion, joy and peace of the Holy Spirit, எப்பொழுதும் எப்பொழுதுமாக now and forever, கிறிஸ்து இயேசுவின் வருகை மட்டுமாக until the coming of Lord Jesus Christ. நம் அனைவரோடு கூட நீடித்து நிலைத்திருக்க Let us கடவுள். be with us and abide with us forever and ever. ஆமென். நாம் யாவரும் கரங்களை உயர்த்தியவனுமாய் சொல்லுவோம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமை பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரையே ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென், ஆமென், ஆமென்.